Good morning. Good morning, everyone. In this class, we're going to see the types of elements. Okay. Uh, Last class, we discussed about the different types of network solving techniques like model analysis, mesh analysis. Okay. Right. Okay. Today, we'll discuss the types of elements. Before that one, let us solve some 3-4 problems here. Okay. Right. In the circuit shown, they're asking us to determine the power supplied by the source. Okay, what is the power supply by source? This is the circuit given here. Okay. Let us try to do it here. Okay. In order to find the power across any element, you should know the voltage and current. Okay. Bhavani, good morning, Telly. Okay. Product of voltage into current. Okay, well, what I'm trying to do is in this problem, let us try to find the current flowing in this network. If you know the current here, then we can find the power. Okay, let us assume this current as I. Okay, then this is I. Okay, I you can take either this way or this way. Okay, right here this is a 2 amperes flowing here. This is I coming here to left. Okay, then remaining current nothing but I minus 2. Okay, when this I minus 2 flowing here, I minus 2. Okay, it is 1 ampere left. Then remaining current nothing but I minus 3. Okay, I minus 3. That's I minus 3 current flowing here. Okay, and given everything is 1 ohm resistors here. All are 1 ohm resistors. Given all are 1 ohm resistors. Okay, when all are 1 ohm resistors. Right. Therefore, simple then. Here just apply KVL for this outer loop here. Okay, start your journey from here. You know the drop here, you know the drop here, you know the drop here. Just apply KVL for the outer loop. Okay. I started from here. This is plus 10. Okay. This is 1 into everything is 1 of resistor here. Okay. Plus 1 into I minus 2. Plus 1 into I minus 2 again. Okay. Next plus 1 into I minus 3. Plus 1 into I minus 3 equal to 0. That implies then here I 4I. Okay. Minus 2 minus 2 minus 3 minus 3. Okay. Minus 10 equal to 0. Here this is plus 10 minus 10 getting cancelled. Therefore 4I equal to 0. What is the value of I? 0 amp. Right. Therefore, power absorbed by this or power delivered by this method. How to calculate power across the 10 volt source? Product of voltage into current. This 10 into 0, nothing but 0 watts is right. 0 watts. A, B, C, D. Answer A is the right answer. Okay, 0 watts. Circuit. Okay, here current you take the division of the currents. Just apply KVL to the known path. Okay, that will give the power. Okay. Simple question in GATE 2013 they asked 2 plus 2 marks, nothing but 4 marks. Okay. Find the IS and VS. Here, what are the elements given here? This is a 2 amperes current source series with the 5 ohms. Then these are the parallel branches. The 10 volt source. Okay. Parallelly 2 ohm is connected. Again 1 ohm resistor is connected. They are asking us to determine what is the voltage across this current source VS. What is the current through ideal voltage source IS. Okay. Find out and tell me the values. And they also asked some other parameter like I. Okay, the I. Okay, find that one. Determine
This Vs, this Is, this is I. Simple question, they ask for 4 marks. Okay. Okay, so here all the branches are connected here in parallel. Okay, this is 10 volts, therefore parallel this also 10 volts, parallel this also 10 volts. 10 volts across a 1 ohm resistor. Okay, current flow nothing but 10 by 1, but 10 amperes. Okay, right, 10 amperes is the current that is flowing here. Again, here 10 volts across 2 ohms here, this current is nothing but 5 amperes. Higher potential to lower potential. Okay, since they are asking us to determine Vs, Is, okay. When 2 amperes flowing across 5 ohm resistor, 2 amperes, then drop across this element nothing but 10 volts like this. Okay, 10 volts. Then apply KVL for this loop. Apply KVL for this loop. Tell me KVL. If you apply KVL here, this voltage is minus Vs. Okay, this voltage is plus 10. This voltage again is plus 10. Equal to 0. That implies Vs equal to 20 volts. Finished. Vs equal to 20. Then, okay. Similarly, they are asking us to determine Is. Okay. Here, consider this entire thing as a single node. Okay, single node. Apply KCL at this node here. Here, this current 2 amperes is flowing here. 2 amperes is entering. Okay. Here, this Is is flowing. Okay. Here, this 5 amperes is flowing. Here, this I nothing but 10 amperes is flowing here. Okay. If I apply KCL at that node, okay. Right now, this is 2 amperes. Here, this is Is. Okay. Here, this is 5 amperes. Okay, this is 10 amperes. Just apply KCL at that node. Finished. Tell me KCL. This current entering minus 2, current leaving Is, current leaving 5, current leaving 10, plus 10 equals 0. This Is 15 minus 2, 13 equal to 0. Then what's the value of Is then? Is equal to minus 13 amperes. Minus 13 amperes is right. Okay, then Vs for this problem 20 volts, Is nothing but minus 13 amperes, I nothing but 10 amperes. Okay, 10 amperes. Full question here. Okay, they given another circuit like this here. Determine this current time. Simple circuit, nothing is there. Determine current time. Determine current time. Okay. Determine current time. Okay. Here, one thing, we know one thing. Like this 60 volts and 10 ohms both are parallel. Okay. This voltage nothing but 10 volt. Okay. Any element parallel to a voltage source does not have any significance. This voltage always appears to be 60 volts only. Okay. Right. Similarly, 5 ohm resistor parallel to 20 ohms. 5 ohms does not have any significance. This voltage nothing but 20 volts only. Okay. And this seems to like a this is some network 1. Okay, this seems like a some network 2. Okay, network 1, network 2. This network 1, this is network 2. Okay, and here it seems like a 2 ohm resistor. This is another 3 ohm resistor is present like ohms, 3 ohms. Okay, if this current is I, okay, what should be this current? Okay, this can be assumed as a node. For this node, 2 branches connected here. This current is entering is I anukunte. What should be this current, Nana? Very good. Okay, it also should be I only.
Already we read these things. Okay, it's like a two nodes, two branches connected for this node. Nothing but it's a simple node. If current entry is I, then leaving also I. Okay, Bhavani, very good. Right, simple. Okay, okay, right, right. Okay, right now then ఇది I అయితే this also I. Simple, finished. This also I. Just apply KVL to the outer loop. అయిపోయింది. Just apply KVL to this loop. Okay, ఇక్కడ 10 ohms కి ఈ 5 ohms కి significance లేదు. Okay, right. This is simple. Just apply KVL equation. Finished. Minus 60 plus 2 into I, okay, plus 20 plus 3 into I equal to 0. Therefore, this 5I, okay, minus 40 equal to 0, or I equal to 40 by 5. But 8 amperes is right answer. 8 amperes. Okay, we'll move to next question. Okay, and in this question, they're asking us to determine this I. Okay, determine this I. I. Determine I. Chainum. Determine I. Okay, and they given the information like 1 ampere is current is flowing across a 4 ohm resistor. And the engineering information. They're asking us to determine the I. Current flowing through this. Apply or not. ఎక్కడ అప్లై చేస్తావు తల్లి సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం గురించి అడుగుతున్నావా ఓకే ఇక్కడ అసలు సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ టెక్నిక్ అసలు ఎలా వేయగలుగుతావు ఓకే ఎలా వేయగలుగుతాం యాక్చువల్గా కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే దాని వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ రాయొచ్చు లేదా వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్లో రాయొచ్చు ఓకే కరెంట్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఉంటే దాన్ని నువ్వు కావాలంటే వోల్టేజ్ సోర్స్ సిరీస్ విత్ రెసిస్టర్ రాసుకోవచ్చు కానీ ఇక్కడ ఇచ్చేది ఏంటి వోల్టేజ్ సోర్స్ ప్యారలల్ విత్ రెసిస్టర్ ఓకే ఇది సోర్స్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అసలు వేయలేం కదా ఓకేనా వెరీ గుడ్ ఓకే నేను ఇక్కడ డిటర్మైన్ కరెంట్ ఐ అడుగుతున్నారు ఈ ప్రాబ్లం చేద్దాం ఓకే డిటర్మైన్ దిస్ కరెంట్ ఐ determine this current time. Okay, now they given this information on చేద్దాం okay let us do it అందరము let us do it okay they given this information like 1 ampere across a 4 ohm resistor కాబట్టి from here voltage across this one nothing but 4 volts 4 volts step in. Next, this 4 ohms, 2 ohms both are connected in parallel. When the elements are to parallel, same voltage. Therefore, this voltage also 4 volts. Step B. Okay. And if 4 volts across a 2 ohm resistor. Okay, 4 volts across a 2 ohm resistor. Okay. What is the current flowing? 2 amperes. 2 amperes flows from where to where? Higher potential to lower potential. The 2 amperes current flowing from higher potential to lower potential, plus to minus. Now, actually, this current is 2 amperes, this current is 1 ampere. Okay, right. Then this current is 3 amperes. Tells me 3 amperes. Okay, ఇంకొక మాట వినండి
what I'm doing is, let us, I'm introducing some new variables for this network. New variables. So let this be, okay, some x అనుకుంటున్నా, let this be y అనుకుంటున్నా, let this be z అనుకుంటున్నా. Let us introduce some new variables. ఇది z అయితేనా షార్టెడ్, ఇది కూడా z. ఓకే, షార్టెడ్ కాబట్టి ఇది కూడా z మళ్ళీ z. And right now, if you notice here, ఈ టెర్మినల్ y అయితే this terminal also y. Okay, this terminal also y. ఇది z అయితేనా this terminal also z, this terminal also z. This is y. Okay, ఇది z, ఇది y, ఇది z. ఇది కూడా y, ఇది కూడా z. అవునా నాన్న, ఇక్కడ సరిగా అబ్జర్వ్ చేయండి. This resistor 2 ohms between y and z terminals. This resistor 4 ohms between y and z terminals. This resistor 4 ohms between y and z terminals. అంటే all are between y and z అయితే all these elements are connected in parallel. Parallel. అవునా, these 3 elements connected in parallel. When the elements are to be parallel, same voltage. అవునా, ఇది 4 volts అయితే ఇది 4 volts అయితే ఇది కూడా 4 volts. అవునా, ఇది కూడా 4 volts. Also 4 volts. Step EM. క్లియరా ఈ మాట? రైట్, వెరీ గుడ్, బాగుంది. ఇప్పుడు రైట్ నౌ 4 volts across a 4 ohms అయితే 4 volts across 4 ohms. Then this current nothing but 1 ampere flowing here. Step F. 1 ampere flowing across this one. 1 ampere. This is 1 ampere. This is 3 amperes అయితే what is the current flowing here? This is 1 ampere. This is 3 amperes అయితే what is the current flowing here? 4 ampere. Step G. 4 ampere. Very good. Okay, now ikkada what I'm trying to do is, let us try to apply KVL for this loop and find this V. Okay, KVL apply చేద్దాం. KVL. Here, nana ikkada drop across this 3 ohms nothing but 3 into 4, 12 volts. Drop across this 4 ohms nothing but 4 into 1, 4 volts. Nana, we apply KVL for this loop. Cheste minus V plus drop across 3 ohms nothing but 3 into 4. Drop across 4 ohms nothing but 4 into 1 equal to 0. Minus V plus 12 plus 4 equal to 0, or this V equal to 16. V equal to 16 volts. V equal to 16 volts for this problem. Okay, అంటే నేను ఇక్కడ ఈ సర్క్యూట్ మొత్తం అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ టెర్మినల్ నుంచి ఈ టెర్మినల్, ఫ్రమ్ దిస్ టెర్మినల్ టు దిస్ టెర్మినల్ 16 volts is appearing. ఓకే, అంటే టెర్మినల్ X కి టెర్మినల్ Z కి వాట్స్ ద వోల్టేజ్ అమ్మ? 16 volts. 16 volts. ఇక్కడ ఇది చూస్తే మీరు ఈ 2 ohms 4 ohms దే ఆస్కింగ్ us to determine the current I across a 2 ohm resistor. ఓకే, ఇక్కడ స్టెప్ G, స్టెప్ H, స్టెప్ H మీకోసం సీక్వెన్స్. సరే నాన్న, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి నాన్న, దిస్ V ఈక్వల్ టు 16 volts అపియరింగ్ బిట్వీన్ టెర్మినల్ X అండ్ టెర్మినల్ Z. అవునా, ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ టెర్మినల్ ఆల్సో X, ఈ టెర్మినల్ ఏమో Z. ఓకే, ఇది కూడా X, ఇది కూడా Z. అవునా, X కి Z కి there is a 16 volts appearing here. ఇక్కడ కూడా నాన్న X కి Z కి also 16 volts going to appear here. Okay, this is plus, this is minus. I step I. Step I. Okay, అయిపోయింది. ఇంకేమన్నా 16 volts across a 2 ohm resistor. Then what's the current flowing then? 16 ohms across a 2 ohm resistor. This I nothing but 16 by 2. 8 amperes is right answer. Step J. Okay, 8 amperes is right answer. Next. Clear? Very good. Clear, Nana? If you're following, Nana, just type following in the chat box. Clear, Bhavani. Okay.
ఓకే. యూ విల్ సీ ద టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి మాట్లాడబోతున్నామా రైట్ నౌ 6:40. Types of elements. Elements broadly categorized as like linear, non-linear, linear, non-linear. Okay, elements like time varying, time invariant, time varying. Yesterday, you two sums. We'll discuss. I consider as the homework. Time varying, time invariant. I will discuss again, Amma. Variant. Okay. Next, unilateral, bilateral, bilateral, unilateral. Okay. అలాగేనా యాక్టివ్ ప్యాసివ్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్ okay right these are the elements categorized as like this elements okay సరే నేను ఇంకో మాట వినండి ఇప్పుడు లంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ అనే మాట ఒక మాట్లాడుతున్నాను లంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ వాట్ యు మీన్ బై లంప్డ్ ఎలిమెంట్ అంటే నోటీస్ హియర్ if you are able to separate or isolate an element from a network then those type of elements are called lumped elements అంటారు అంటే మీరు ల్యాబ్కి వెళ్ళారు ఒక బ్రెడ్ బోర్డ్ తీసుకున్నారు ఒక సర్క్యూట్ ఏదో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు లైక్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ వోల్టేజ్ సోర్స్ కరెంట్ సోర్స్ అలా ప్లేస్ చేశారు ఈ రెసిస్టర్ ని ఆర్ ఏబుల్ టు ఐసోలేట్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ ఎస్ ఆర్ నో ఎస్ రెసిస్టర్ ఐసోలేట్ చేయగలుగుతున్నారు పెడుతున్నారు తీస్తున్నారు అవునా యూ కెన్ ఏబుల్ టు ప్లేస్ దేర్ అండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద నెట్వర్క్ అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు okay lumped elements if you are able to isolate them electrically from the network then those type of elements are called lumped elements సరే నా డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ ఏ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్ తీసుకుంటే విల్ హ్యావ్ ఏ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ ఓకే and some capacitor some conductance again if you take this much of transmission line తీసుకున్నారు అనుకున్నాను ఓకే అన్నీ ఉంటాయి మళ్ళీ అగైన్ రెసిస్టర్ ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఓకే కండక్టర్ ఇఫ్ ఐ టేక్ దిస్ మచ్ క్రాస్ సెక్షన్ కూడా తీసుకున్నానా ఇట్స్ గెటింగ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఐఎమ్ అనేబుల్ టు రిమూవ్ దట్ రెసిస్టర్ ఓకే ఐసోలేట్ చేయలేను అన్న ఓన్లీ ఆ స్మాల్ రెసిస్టర్ తీయలేను ఓన్లీ ఇండక్టర్ని తీయలేను ఓన్లీ కెపాసిటీని సెపరేట్ చేయలేను దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు ఓకే సరే if you're able to isolate any element electrically from the network అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని lumped elements అంటారు whatever the subject we are studying right now network theory circuit theory network analysis so and so this subject is applicable only for lumped networks okay lumped network అంటే ఏంటమ్మా if you're able to isolate elements from the network electrical అయితే then those type of elements are nothing but lumped elements your KCL, KVL, nodal, mesh, అన్ని టెక్నిక్స్ అమ్మా ఎక్సెట్రా అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లంప్డ్ నెట్వర్క్స్కి అందుకే మీకు వైల్ డిఫైనింగ్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ మీరు కేసీఎల్ కేవీఎల్ మాట్లాడినప్పుడు కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే ఐ డిస్కస్ లైక్ కిర్చాఫ్స్ లా కేసీఎల్ మీరు చూడండి అమ్మా ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ఏ లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్ లైక్ ఎలక్ట్రిక్ నెట్వర్క్ లంప్డ్ అన్నాను లంప్డ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే you can able to isolate that element electrically దానికి మాత్రమే for any of its nodes and at any time t the algebraic sum of the currents leaving the node or entering the node is zero lumped అంటే ఈవెన్ KVL కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే KVL Kirchhoff's voltage law okay in a lumped electric circuit okay for any of its loop and at any time t the algebraic sum of the voltage drops around the loop is zero అంటాను lumped elements కి what do you mean by lumped అంటే you can able to isolate the elements electrically అలాంటి వాటన్నిటిని లంప్డ్ అంటారు ఓకే లంప్డ్ ఈ లంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ నెట్వర్క్ అసలు నెట్వర్క్ ఇది అప్లై చేస్తామంటే లంప్డ్ నెట్వర్క్స్ కి అప్లై చేస్తాం లంప్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటివ్ ఓకే ఓకే సంధ్య గుడ్ మార్నింగ్ ఓకే ఇది సర్క్యూట్ థియరీ అప్లై చేస్తున్నామంటే నెట్ ఓకే లంప్డ్ ఎలక్ట్రిక్ సర్క్యూట్స్ కి అప్లై చేస్తాం ఓకే
What do you mean lumped electric circuit? Nothing but you can able to isolate that elements electrically. Okay, let us see this definition one by one. Okay, so the linear ante enti, non-linear ante enti, notice here. What do you mean linear element? Okay, an element is said to be if it obeys the Ohm's law. Simple point antenna. If it obeys the Ohm's law, then those type of elements are called linear. ఓకే. ఆర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ బట్టి కూడా చెప్పొచ్చు. డెఫినిషన్ చెప్తాను. బట్ బిఫోర్ దట్ వన్ సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను. VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఇలాగ స్ట్రైట్ లైన్ లాగా ఉంది. ఓకే. పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్. ఓకే. విత్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్. కాన్స్టెంట్ స్లోప్. లైక్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ అంటే నోటీస్ హియర్. ఓకే. ఇక్కడ సపోజ్ 1 ఆంపియర్ కి యూ గాట్ 1 వోల్ట్. 2 amperes ki you got 2 volts. Okay. Then alage -1 ampere ki -1 volt. Straight line passing through origin. Okay, telli. -1 ampere. Okay, -1 volt. -2 amperes ki -2 volts. Okay. Then a slope, if I calculate slope, voltage by current, it will give the resistance. Okay. If I calculate this resistance here, ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ 2 volts by 2 amperes, nothing but 1 ohm వచ్చింది. 2 volts by 2 amperes. ఓకే, 1 ohm. అలా ఇక్కడ పాయింట్ తీసుకుంటే 1 volt by 1 ampere. ఓకే, 1 ohm. ఓకే, నేను ఇక్కడగా -1 volt by -1 ampere అన్న 1 ohm. ఓకే, -2 volts by -2 amperes అన్న 1 ohm. ఓకే, కాన్స్టెంట్ స్లోప్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, an element చూడండి నాన్న. ఓకే, ఇక్కడ an element is said to be linear if it obeys the Ohm's law. ఇంకో డెఫినేషన్ ఏం చెప్తున్నానంటే the straight line must occupy 2 quadrants. ఓకే, రైట్ నాన్న, చూద్దాం అది కూడా. ఓకే, ఇట్ ఆక్యుపైస్ అలా అని చెప్పలేము, ఇంకా డెఫినేషన్ అది ఎగ్జాక్ట్ డెఫినేషన్ కాదు సంజయ్, విను. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ స్లో త్రూ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉన్నాయి కదా. ఓకే, కాన్స్టెంట్ స్లో త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. స్లోప్ అంటేనా ఇక్కడ స్లోప్ నథింగ్ బట్ రెసిస్టెన్స్, వోల్టేజ్ కరెంట్. ఇక్కడ ఏంటంటే స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ ఉంటే ఇట్స్ నథింగ్ బట్ లీనియర్ అనేస్తాం ఎలిమెంట్. ఆర్ ఇది కూడా నన్ను చూడండి, ఇలా కూడా ఇది పాజిటివ్ స్లోప్ తో చూపించి నెగిటివ్ స్లోప్ తో చూపిస్తాను ఇప్పుడు సేమ్. ఓకే, VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్లోప్ కూడా ప్రతి చోట సమ్ వోల్టేజ్ పాజిటివ్ ఉంది, కరెంట్ నెగిటివ్ ఉంది. ఈ ఏరియాలో పాజిటివ్ బై నెగిటివ్ అంటే నెగిటివ్ స్లోప్ ఉంది. ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో కరెంట్ పాజిటివ్ ఉంది. ఓకే, వోల్టేజ్ నెగిటివ్ ఉంది. ఓకే, వోల్టేజ్ బై కరెంట్ వేసిన నెగిటివ్ స్లోప్ ఇదంతా. ఓకే, కాన్స్టెంట్ స్లోప్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చేసింది. దిస్ ఆల్సో ఏ స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ విత్ ఏ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సరే, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను. ఇప్పుడు మీకు చూపించింది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ లీనియర్ లైన్, ఇస్ ఏ లీనియర్ లైన్. దిస్ లైన్ ఆల్సో ఏ లీనియర్ లైన్. ఓకే, ఇక్కడ ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అబ్జర్వ్ చేయడం. VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఇట్స్ ఏ వోల్టేజ్, దిస్ ఏ కరెంట్. VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మీరు చూడండి. ఓకే, ఇక్కడ +1 కి 1 వచ్చింది అనుకోండి, 1 ఆంపియర్ కి 1 వోల్ట్. ఓకే, ఇది 2 ఆంపియర్స్ కి 2 వోల్ట్స్ అనుకో, 2 వోల్ట్స్. ఓకే, ఇది -1 ఆంపియర్ కి -1 వోల్ట్. ఓకే, ఇది -2 ఆంపియర్స్ కి -2 వోల్ట్స్ అనుకో. ఇంతవరకు ఓకేనా? ఓకే, ఇక్కడ స్లోప్ 1 ohm ఉంది, ఇక్కడ స్లోప్ 1 ohm ఉంది. బట్ ఈ రీజియన్ లో స్లోప్ ఇది కాన్స్టెంట్. కాన్స్టెంట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇదిలా కాన్స్టెంట్ గా ఉంది. చేంజ్ ఆఫ్ వోల్టేజ్ బై చేంజ్ ఆఫ్ కరెంట్ చేస్తేనే ఇది 0 ohms వచ్చింది. ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ 1 ohm వచ్చింది. ఇక్కడ 1 ohm వచ్చింది, ఇక్కడ 1 ohm వచ్చింది, ఇది కూడా 1 ohm, ఇది కూడా 1 ohm. అయితే ఇక్కడ 0 ohms, ఇది కూడా 0 ohms కాన్స్టెంట్ గా. ఓకే, whether slope is constant towards its characteristics. లేకపోతే మీకు కామన్ సెన్స్ చెప్పచ్చు, స్ట్రైట్ లైన్ పాసింగ్ త్రూ ఆరిజిన్ లాగా ఉందా, స్ట్రైట్ లైన్ కాదు, ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది, కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది. ఇట్స్ నాట్ ఏ స్ట్రైట్ లైన్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఏ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఆర్ ఒక్కసారి చూడండి అమ్మా, అసలు నేను మాట్లాడేది ఏంటంటే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంది, ఎలిమెంట్. దిస్ ఎలిమెంట్. ఓకే,
ఈ కరెంట్ ఈ వోల్టేజ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ కరెంట్ V ఈక్వల్ టు I ఇంటూ Z అన్న మనం విడిగా లేదా I ఇంటూ R తీసుకుంటే దిస్ వోల్టేజ్ షుడ్ బి ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ లేదా కరెంట్ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్. అలా ఉందా ఇక్కడ? ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనా ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఈ రిలేషన్ మొత్తం నేను ఊరికే ఎగ్జాంపుల్ వాల్యూస్ పెడితే 1 ఆంపియర్ ఓకే 1 వోల్ట్ 2 ఆంపియర్స్ 2 వోల్ట్స్ పెట్టాం. అలాగే 3 ఆంపియర్స్ -1 ఆంపియర్ -1 వోల్ట్ -2 ఆంపియర్స్ -2 వోల్ట్స్ తీసుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ లాగే ఉంది. ఇక్కడ అంతా అబ్జర్వ్ చేయండి. లైక్ స్లోప్ ఇస్ 2 ఓమ్స్ అనుకుంటే దిస్ V ప్రపోర్షనల్ టు I లేదా V ఈక్వల్ 2 ఇంటూ I లాగా వచ్చింది. ఇది ఓకే V ప్రపోర్షనల్ టు I V ఈక్వల్ టు 2 ఇంటూ I లాగా. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే VI ఇక్కడ కూడా నేను స్లోప్ -2 అనుకుంటే V ఈక్వల్ టు -2I లాగా వచ్చింది. ఇదంతా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ V ఈక్వల్ టు సపోజ్ స్లోప్ 2 అనుకుంటే 2 ఇంటూ I లాగా వచ్చింది. లేకపోతే ఇది V ఈక్వల్ టు ఇక్కడ -2 ఇంటూ I ఇక్కడ వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ అది ఇక్కడ కూడా వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. మొత్తం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంతా సేమ్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకే కానీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తేనైనా ఓన్లీ ఈ రీజియన్ నుంచి ఈ రీజియన్ మాత్రమే వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. ఇక్కడ వోల్టేజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. వోల్టేజ్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా ఈ రీజియన్ లో. ఇక్కడ కూడా ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా ఇన్ దిస్ రీజియన్. అర్థమైందా పాయింట్? ఈ రీజియన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే వోల్టేజ్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్ కాదు. ఈ రీజియన్ అప్లై చేసిన అబ్జర్వ్ చేసిన ఇక్కడ వోల్టేజ్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు కరెంట్. నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. దట్స్ వై దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఎ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. అమ్మా క్లియరా? ఆర్ యు ఫాలోయింగ్? క్లియర్? Just waiting. Okay, Bhavani. Okay. Okay. అమ్మ సిమిలర్లీ ప్లీజ్ టెల్ మీ ఇక్కడ కూడా ఈ రీజియన్ నుంచి ఈ రీజియన్ వరకు చూస్తే ఓకే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ చూస్తే లీనియరే. కానీ ఇక్కడ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. ఓకే నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా అంటే కరెంట్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ ఇట్స్ కాన్స్టెంట్ అయిపోయింది. ఓకే అందుకేనా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా త్రూ అవుట్ దిస్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ ఉంటేనే లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటాం. అందుకే దిస్ ఆల్సో నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఓకే ఇది అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇది చూడండి అమ్మా ఇక్కడ ఇది ఎలా ఉందంటే నోటీస్ చేయండి. ఇక్కడ ఏమోనా ఓన్లీ ఈ రీజన్ లో V ప్రపోర్షనల్ టు సపోజ్ పాజిటివ్ స్లోప్ వచ్చింది. ఓకే పాజిటివ్ స్లోప్. ఇక్కడ నెగిటివ్ స్లోప్ వచ్చింది. త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సేమ్ స్లోప్ ఉందా? ఓకే త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంటే ఓకే ఇలా ఉంటే లీనియర్ అనేవాళ్ళం. సేమ్ స్లోప్ త్రూ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉన్నా లీనియర్ అనేవాళ్ళం. కానీ ఒక చోట +2 వచ్చింది, ఇంకో చోట -2 వచ్చింది. లీనియరా నాన్ లీనియరా? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. ఓన్లీ ఒక రీజన్ లో ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. ఓన్లీ ఒక రీజన్ లో ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. యాజ్ ఎ హోల్ ఫ్రమ్ -∞ to +∞ కండక్షన్ తీసుకుంటే ఓకే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. కరెంట్ నాట్ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్. ఓకే ఇట్స్ ఆల్సో నాన్ లీనియర్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ స్లోప్ పాజిటివ్ అంటే కాన్స్టెంట్ స్లోప్ కాకుండా వేరియబుల్ స్లోప్ చూపించి ఇచ్చింది. ఇది కూడా నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. ఓకే నాన్ లీనియర్. వెరీ గుడ్ నాన్న భవాని సంధ్య. సరేనా ఇక్కడ మీకు 6 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపించా కదా. ఓకే అమ్మ ఇక్కడ ఇది కానీ ఇది ఉంటే లీనియర్ నాన్న. ఇలా స్లోప్ కనుక ఇట్ ఈస్ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా అంటే నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్స్. నాన్ లీనియర్ ఇక్కడ కూడా నాన్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్. ఇక్కడ ఫైనల్ గా ఈ 2 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తప్ప అన్ని నాన్ లీనియర్. ఓకే అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ లో త్రూ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా అన్న కాన్స్టెంట్స్ లో త్రూ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా అన్న లీనియరే. ఇలా కాకుండా ఏదున్నా నాన్ లీనియరే. సరే ఇందాక ఒకళ్ళు చాట్ బాక్స్ లో రాశారు స్ట్రైట్ లైన్ మస్ట్ ఆక్యుపై 2 క్వాడ్రంట్స్ ఓన్లీ అంటే లీనియర్ అని అన్నారు ఒకళ్ళు. ఎవరు? సంధ్య. ఇక్కడ కూడా చూడండి ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ 2 క్వాడ్రంట్సే. ఓకే లీనియర్. ఓకే ఇక్కడ చూసి చెప్పావు ఇది 2 క్వాడ్రంట్స్. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ ఓకే లీనియర్. ఇది థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ 2 క్వాడ్రంట్స్ ఓన్లీ కదా. కానీ ఇక్కడ నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా నాట్ ఒబేయింగ్ ఓమ్స్ లా. అందుకే దట్ డెఫినేషన్ ఇస్ నాట్ పర్ఫెక్ట్ డెఫినేషన్. ద స్ట్రైట్ లైన్ మస్ట్ ఆక్యుపై ఓన్లీ 2 క్వాడ్రంట్స్ అనేది.
రైట్. ఫైనల్‌గా ఇయన్నీ చూసిన తర్వాత చెప్తున్న డెఫినిషన్ ఏంటంటే, ఫస్ట్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ అంటే ఇట్ షుడ్ ఒబే ఓమ్స్ లా. ఇంకోటి an element is said to be linear if its VI characteristics is a straight line passing through origin with a constant slope throughout its characteristics. Okay, throughout its characteristics constant slope untene, okay, then it is said to be linear element. Okay, constant slope throughout its characteristics. Clear? ఓకేనా? క్లియర్ అయితే ఒకసారి చాట్ బాక్స్ లో క్లియర్ అని రాయండి నాన్న. ఓకే భవాని క్లియర్. ఓకే నాన్న వినండమ్మా, ఇక్కడ నోటీస్ చేయండి. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ టైమ్ వేరియింగ్ టైమ్ ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్. ఒక ఎలిమెంట్ ఎలా ఉందంటే T1 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా వచ్చినాయి, ఇలా వచ్చినాయి. T2 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వేరేలాగా వచ్చినాయి, వేరేలాగా వచ్చినాయి. ఓకే, T3 ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం దగ్గర క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకే సంథింగ్ ఇలా వచ్చినాయి అనుకోండి. T1 దగ్గర, T2 దగ్గర, T3 దగ్గర. నాన్న ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే టైం చేంజ్ అవుతుంటే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా చేంజ్ అయిపోతా ఉన్నాయి. ఓకే, మరి అలాంటి వాటిని టైం వేరింగ్ అంటారా, టైం ఇన్వేరియంట్ అంటారా నాన్న? టైం వేరియింగ్. ఓకే, దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. అలాంటి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అన్నిటిని టైం వేరియింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అంటారు. ఓకే, సపోజ్ మనం ఇందాక చూసింది ఇలా ఉంది అనుకో, విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది. విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఇలా ఉన్నాము. Okay, VA characteristics constant throughout its characteristics. Okay, not changing with respect to time. This is time invariant. Time invariant. Okay, now ఇక్కడ కూడా VA characteristics ఇలా ఉంది. Okay, not changing with respect to time. ఇది కూడా time invariant VA. Okay, ఇలా వచ్చి నేను ఇది కూడా నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇక్కడ ఏమైనా T1 T2 T3 అని చెప్తున్నాను, ఇక్కడ లేదు. ఇది కూడా టైం ఇన్వేరియంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, కానీ ఇక్కడేమో T1 దగ్గర ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చింది, T2 దగ్గర ఇంకోటి వచ్చింది, T3 దగ్గర ఇంకోటి వచ్చింది. నథింగ్ బట్ ఇట్స్ ఎ టైం వేరింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, అదేనా ఇప్పుడు డెఫినేషన్ చెప్తున్నాను. an element is said to be time invariant. ఎప్పుడు ఇన్వేరియంట్? ఇఫ్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఓకే, అలాంటి వాటిని టైం ఇన్వేరియంట్ అంటాం. ఇఫ్ దే కీప్ ఆన్ చేంజింగ్ అయితే టైం వేరియింగ్ అంటాం. ఓకే, రైట్. సరే, లెట్ us see the unilateral bilateral. Unilateral bilateral. యూనిలేటరల్ బైలేటరల్. అమ్మ ఫస్ట్ నేను ఇంకా డెఫినేషన్ ఏం చెప్పట్లేదు. లెట్ us see in detail అమ్మ వన్ వినండి నాన్న, నోటీస్ చేయండి. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఒక ఎలిమెంట్, మీకు తెలిసిన ఎలిమెంట్ ఒకటి తీసుకుంటాను. ఒక ఎలిమెంట్ ఏదో తీసుకున్నాను. ఓకే, ఊరికేనా టెర్మినల్స్ ఏ టెర్మినల్ బి అంటున్నాను. ఏంటి అసలు యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? సరే ఈ ఎలిమెంట్ ఈ డైరెక్షన్ లో, ఓకే, ఏ నుంచి బికి, ఓకే, నేను చూస్తున్నాను అనుకున్నాను. ఫర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కండక్షన్ ఇంపిడెన్స్ ఎంత అంటే Z=R వచ్చింది. ఓకే, సరే ఇప్పుడు నేను డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ చేంజ్ చేశాను అంటే బై చేంజింగ్ ద సోర్స్ పొలారిటీస్ బట్టి. ఓకే, ఇఫ్ ద కరెంట్ కండక్షన్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ, బి నుంచి ఏకి వెళ్తుంది ఇప్పుడు రైట్ నా. ఓకే, ఫర్ దిస్ ఓకే డైరెక్షన్ ఈ డైరెక్షన్ కి, ఓకే, ఫర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో కి ఒకవేళ ఇంపిడెన్స్ సీన్ బి టు ఏ, ఓకే, ఇంపిడెన్స్ సీన్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ కూడా మీకు ఇది ఏబికి చూసాను, కరెంట్ కండక్షన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్. ఈ బి టు ఏ వెళ్ళినప్పుడు కూడా మీకు రెసిస్టెన్స్ ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఆర్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ దోస్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ కాల్డ్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటే ఫర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో, ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో కైనా ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో కైనా
ఇట్ ఆఫర్స్ ద సేమ్ ఇంపిడెన్స్ అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ఉన్న దే ఆర్ కాల్డ్ bilateral elements అంటారు. Those elements are called bilateral elements. ఓకే, bilateral elements. సరే, నన్ను ఒక్కసారి వినండి అమ్మా, నోటీస్ చేయండి అందరూ. నేను బ్రెడ్ బోర్డ్ తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇన్ ద బ్రెడ్ బోర్డ్ ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ ఏ డయాగ్రామ్. ఓకే, ఒక సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను బ్రెడ్ బోర్డ్లో. ఓకే, బ్రెడ్ బోర్డ్లో ఐ కన్స్ట్రక్టెడ్ సర్క్యూట్ డయాగ్రామ్. ఓకే, నేను ఇక్కడ రెసిస్టర్ ఉంది, ఇండక్టర్ ఉంది, కెపాసిటర్ ఉంది, ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ ఇలా ఉంది. నోటీస్ చేయండి అమ్మా. ఇప్పుడు నోటీస్ చేయండి, దీనికి నేను ఇన్పుట్స్ ఇచ్చేసాను, అవుట్పుట్ వచ్చేసింది. రైట్ నౌ నేను ఈ రెసిస్టర్ ఉంది కదా, ఈ రెసిస్టర్ని నేను ఈ రెసిస్టర్ ఉంది, ఈ రెసిస్టర్ నేను ఇలా తీసేసాను అమ్మా. ఈ రెసిస్టర్ తీసి వీటిని టెర్మినల్స్ రివర్స్ చేసి ఇక్కడ పెట్టేసాను రెసిస్టర్. వెదర్ ఇట్ విల్ వర్క్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆర్ డిఫరెంట్ వే. ఇప్పుడు సర్క్యూట్ ఇందాక ముందు కనెక్షన్స్ ఇచ్చా కదా, ఈ రెసిస్టర్ ఇలా పెట్టినప్పుడు ఒకటి వచ్చినాయి. ఓకే, ఈ రెసిస్టర్ ఇలా తీసాను, పొలారిటీస్ చేంజ్ చేసి అంటే టెర్మినల్స్ చేంజ్ చేసి ఇలా పెట్టాను. వెదర్ ఇట్ వర్క్స్ ఇన్ ద సేమ్ వేనా డిఫరెంట్ వేనా? ఓకే, సేమ్ వే. ఎక్సలెంట్ తల్లి భవాని. ఓకే, సేమ్, వెరీ గుడ్ సంధ్య. ఇది చూడండి అమ్మా, ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ని బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇలా తీసుకున్నాను, ఓకే, ఇలా పెట్టేసాను. ఓకే, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటినీ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇట్ ఆఫర్స్ ద సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ ఫ్లో. ఓకే, సరే, మీరు అన్పోలరైజ్డ్ కెపాసిటర్స్ అయినా, ఓకే, ఇవన్నీ ఆల్ ఆర్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, యువర్ ఇండక్టర్ ఈజ్ ఎ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. నేను టీసీలో పెట్టేసిన బైలేటరల్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఈజ్ ఎ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఒకసారి ఏంటి అంటే చూపిస్తాను. నోటీస్ హియర్. ఓకే, ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏ, టెర్మినల్ బి, రెసిస్టర్ ఆర్ అనుకుంటే ఇక్కడ ప్లస్ మైనస్ ఒక సోర్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేశాను. ప్లస్ మైనస్ అంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఐ ఇలా ఉంది. ఓకే, దెన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ద ఇంపిడెన్స్ సీన్. వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ సీన్ అంటే, ఓకే, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఏ నుంచి బికి వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ సీన్ అంటే దిస్ ఈజ్ ఆర్. ఓకే, ఓకే తల్లి, వెరీ గుడ్ సంధ్య, వెరీ గుడ్. అదే వస్తాను, 1 by 1 వస్తాను. రైట్ నౌ ఏం చేశానంటే ఈ పొలారిటీ ప్లస్ మైనస్ ఉంటే డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, దెన్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ దిస్ కరెంట్, ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో ఇంపిడెన్స్ సీన్ నథింగ్ బట్ ఆర్ వచ్చింది. రైట్ నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ ఈస్, రైట్ నౌ ఈ సోర్స్ పొలారిటీస్ మార్చాను. ఈసారి మైనస్ ఇటు ప్లస్ ఇలా పెట్టాను. దెన్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో విల్ బి ఫ్రమ్ బి టు ఏ ఇలా వెళ్ళి అప్పుడు ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ కి ఇంపిడెన్స్ సీన్ కూడా ఆర్ఏ. ఓకే, ఇలా ఉంటే ఇలాంటి ఎలిమెంట్స్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం. బైలేటరల్, ఇట్ ఆఫర్స్ ద సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో. డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో, ఈ డైరెక్షన్ ఏ నుంచి బికి, లేదా ఈ డైరెక్షన్ బి నుంచి ఏకి, నథింగ్ బట్ ఓకే, డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోకి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ అంటాం. ఓకే, రైట్ నౌ నోటీస్ హియర్. ఇప్పుడు డయోడ్ తీసుకున్నాను. డయోడ్, ఓకే, నేను ఇప్పుడు డయోడ్ తీసుకున్నాను. రైట్ నౌ ఇది ప్లస్ సోర్స్ ఇలా కనెక్ట్ చేసాను, ప్లస్ మైనస్. దిస్ యానోడ్, ఇది క్యాథోడ్. యానోడ్ కనెక్టెడ్ టు పాజిటివ్, క్యాథోడ్ కనెక్టెడ్ టు నెగిటివ్. అవునా? అంటే డయోడ్ ఈజ్ ఎ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ అయింది. ఫార్వర్డ్ బయాస్ ఈ డయోడ్ గురించి ఏం చెప్పలేదు కాబట్టి ఇట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అన్ ఐడియల్ డయోడ్. ఐడియల్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఐడియల్ డయోడ్ ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో ఇట్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఎ షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, షార్ట్ సర్క్యూట్. ఓకే, ఇప్పుడు నోటీస్ హియర్. నేను డైరెక్షన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ ఏ నుంచి బికి ప్లస్ మైనస్ ఇలా కనెక్ట్ చేస్తే ఇట్స్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ ఫార్వర్డ్ బయాస్. ఫార్వర్డ్ బయాస్ లో యాక్ట్స్ యాజ్ షార్ట్ సర్క్యూట్. రైట్ నౌ ఇఫ్ యూ షార్ట్ అంటే వాట్ ఇస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ షార్ట్ సర్క్యూట్ అమ్మా? 0 ohms. ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ ఇక్కడ చూస్తే 0 వచ్చింది. రైట్ నౌ హియర్ డయోడ్, నేను ఇదే డయోడ్ ఏ ఇలాగే పెట్టాను. ఈసారి పొలారిటీస్ ఆఫ్ సోర్స్ ఇలా మార్చాను. మైనస్ ఇది, ప్లస్ ఇది, పిఎస్ ఇలా ఇచ్చాను. దెన్ మై డైరెక్షన్ ఆఫ్ ద కరెంట్ ఫ్లో విల్ బి లైక్ దిస్. ఓకే, డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో విల్ బి లైక్ దిస్ ఫ్రమ్ బి టు ఏ. ఇక్కడ మీరు నెగిటివ్ కనెక్టెడ్ టు, ఓకే, యానోడ్, పాజిటివ్ కనెక్టెడ్ టు క్యాథోడ్. డయోడ్ ఈజ్ ఎ రివర్స్ బయాస్ డయోడ్. ఓకే, రివర్స్ బయాస్ లో ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్. అవునా? ఐడియల్ డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్.
అంటే ఫర్ దిస్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోకి ఓపెన్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇంపిడెన్స్ ఆఫ్ ఓపెన్ సర్క్యూట్ అమ్మా? ఇన్ఫినిటీ ఓమ్స్. ఓకే, ఇన్ఫినిటీ. ఇక్కడేమో ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోకి 0 వచ్చింది, ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లోకి ఏమో ఇన్ఫినిటీ వచ్చింది. అవునా? అప్పుడు మరి ఫార్వర్డ్ బై ఇదినా యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? It's nothing but unilateral. It is not offering the same impedance for different directions of current flow. Okay? ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో ఏమో 0 ఇచ్చింది, ఈ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో ఏమో ఓకే ఇన్ఫినిటీ ఇచ్చింది. దేర్ఫోర్ దిస్ ఎలిమెంట్ ఇస్ ఏ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. రైట్? సరే ఇక్కడ చూడము, an element is said to be bilateral if it offers the same impedance for different directions of current flow. Otherwise it is said to be unilateral. ఇలా కూడా మాట్లాడచ్చు. ఓకే, సరే ఇక్కడ నేను డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఇంకోటి చూపిస్తున్నాను, వినండి. సింపుల్గా ఇలా మాట్లాడాలి. ఓకే, ఇదంతా అనాలిసిస్ ఇలా చేయటం కన్నా సింపుల్గా ఒక పాయింట్ చెప్తున్నా, వినండి. కంక్లూషన్ కొద్దాం. బిఫోర్ దట్ నోటీస్ ఇయర్ ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఇచ్చారు అనుకోండి. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది ఒక పాయింట్. ఓకే, ఇది 1 ఆంపియర్ కామా 1 వోల్ట్ అనే పాయింట్ అనుకోండి. ఓకే, ఇది -1 ఆంపియర్ కామా -1 వోల్ట్. ఇది -1 ఆంపియర్ కామా -1 వోల్ట్. ఓకే, రైట్. ఇంకొక పాయింట్, ఇది 2 ఆంపియర్స్ కామా 2 వోల్ట్స్. ఇది కూడా -2 ఆంపియర్స్ కామా 2 వోల్ట్స్ పాయింట్. 2 ఆంపియర్స్ కామా 2 వోల్ట్స్. ఇది కూడా 2 ఆంపియర్స్ కామా 2 వోల్ట్స్ పాయింట్. ఓకే, ఇది ఇంకో పాయింట్ సరిగా విన్నాను. ఏంటి ఇంకో కంక్లూజన్ తెస్తాను, వినండి. ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఇచ్చారనుకోనా. ఓకే, సింపుల్ గా మాట్లాడతాం. యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? సో ఇఫ్ దిస్ పాయింట్ ఓకే 1 ఆంపియర్ కామా 1 వోల్ట్ అనే పాయింట్ అండి. ఇక్కడ చూసిన ఎక్స్ యాక్సిస్ కరెంట్ లో ఉంది, వై యాక్సిస్ వోల్టేజ్ లో ఉంది. ఈ 1 ఆంపియర్ కామా 1 వోల్ట్ అనే పాయింట్ ఉంటే ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఈ పాయింట్ కూడా ఉందా లేదా? ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, -1 కామా -1 కూడా ఉంది. 2 ఆంపియర్స్ కామా 2 వోల్ట్స్ అనే పాయింట్ ఉంటే -2 కామా -2 ఆంపియర్స్ కామా -2 వోల్ట్స్ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంది. సపోజ్ 4 కామా 2 ఇది -4 కామా -2 ఇలా ఉంటే ఇక్కడ చూడడము దెన్ ద ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ 1 ఆంపియర్ కామా 1 వోల్ట్ దగ్గర ఇంపిడెన్స్ ఎంత? 1. ఓకే, ఇక్కడ ఇంపిడెన్స్ ఎంత? -1 కామా -1 దగ్గర కూడా 1. ఇట్ షుడ్ ఆఫర్ ద సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్స్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో. +1 ఆంపియర్ దగ్గర -1 ఆంపియర్ దగ్గర నేను చూసుకుంటే నాకు 1 ఓమ్ వచ్చింది ఇంపిడెన్స్. సరే, ఇప్పుడు 2 ఆంపియర్స్ దగ్గర ఇక్కడ చూస్తే 2 వోల్ట్స్ బై 2 ఆంపియర్స్ అంటే 2/2 1 ఓమ్ వచ్చింది. ఇక్కడ -2 దగ్గర కూడా ఇక్కడ ఐ గాట్ 1 ఓమ్ వచ్చింది. అంటే ఇక్కడ +2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఫ్లోకి -2 ఆంపియర్స్ కరెంట్ ఫ్లోకి 1 ఓమ్ వచ్చింది. ఇట్ షుడ్ ఆఫర్ ద సేమ్. సరిగా వినండి, నేను ప్రతి యూనిఫామ్ గా మాట్లాడలేదు, మొత్తం క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మొత్తాన్ని గురించి మాట్లాడట్లా. ఓన్లీ 1 ఆంపియర్ దగ్గర -1 ఆంపియర్ దగ్గర మాట్లాడాను, 2 ఆంపియర్స్ దగ్గర -2 ఆంపియర్స్ దగ్గర మాట్లాడాను. అలాగే ఇక్కడ చూడండి, ఈ పాయింట్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఓకే, ఇది 4 ఆంపియర్స్ దగ్గర +4 ఆంపియర్స్, ఇది -4 ఆంపియర్స్. ఓకే, +4 ఆంపియర్స్ దగ్గర ఏమో 2 వోల్ట్స్ వచ్చింది. 2 వోల్ట్స్, 2 వోల్ట్స్. 2/4 అంటే 1/2 ఓమ్స్ వచ్చిందండి. 1/2 ఓమ్స్. ఇక్కడ దిస్ ఆల్సో 1/2 ఓమ్స్. ఇట్ షుడ్ ఆఫర్ ద సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో. ఈ 4 ఆంపియర్స్ కి -4 ఆంపియర్స్ కి 1/2 ఓమ్స్ 1/2 ఓమ్స్ ఇలా వస్తే ఇలా ప్రతి పాయింట్ చూసుకోబోతున్నాం. 1 ఆంపియర్ కి -1 దగ్గర వచ్చే రెసిస్టెన్స్ సేమ్ రెసిస్టెన్స్. 2 ఆంపియర్స్ కి -2 ఆంపియర్స్ కూడా వచ్చే రెసిస్టెన్స్ సేమ్ రెసిస్టెన్స్. 3 ఆంపియర్స్ కి -3 ఆంపియర్స్ చూసుకుంటే రెసిస్టెన్స్ ఆ వాల్యూ ఒకటే ఉండాలి. 4 ఆంపియర్స్ కి -4 దగ్గర ఒకటే ఉండాలి. అలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మొత్తానికి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ ఆఫ్ కరెంట్ లో 1 కి డిఫరెంట్ డైరెక్షన్ అంటే -1 సేమ్ ఇంపిడెన్స్ వచ్చి 2 కి -2 కి ఒకే ఇంపిడెన్స్. అలా వస్తే ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఓకే, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. ఇక్కడ ఇఫ్ యూ నోటీస్ హియర్ వన్ థింగ్, ఇక్కడ ఇలా ప్రతి పాయింట్ చెక్ చేసుకోలేము. ఓకే, ఇలా ప్రతి పాయింట్ చెక్ చేసుకోలేము, అవునా?
సరే అందుకేనా సింపుల్గా ఏం చెప్తానంటే ఇదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తీసుకొని మాట్లాడతాను సింపుల్గా అసలు ఒకే పాయింట్. అసలు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ అని చెప్పాలంటే సింపుల్ పాయింట్. ఓకే. ఇప్పుడే అన్నాం కదా! యాక్చువల్‌గా 1 ఆంపియర్ దగ్గర 1 ఓమ్ వచ్చింది. -1 ఆంపియర్ దగ్గర 1 ఓమ్ వచ్చింది. ఇంకోటి 2 ఆంపియర్స్ దగ్గర కూడా 1 ఓమ్ వచ్చింది. -2 దగ్గర 1 ఓమ్ వచ్చింది. 4 ఆంపియర్స్ దగ్గర నాకు 1/2 వచ్చింది. -4 దగ్గర 1/2 వచ్చింది. అసలు ఈ సింపుల్‌గా ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇది విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అనుకుంటే మీరు ఈ పాయింట్ సపోజ్ ఐ, వి అనుకుంటే ఓకే. ఇది -i, -v అనే పాయింట్. ఓకే. ఐ, వి -i, -v క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌లో ఉన్నాయి అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ i, వి -i, -v కూడా ఉందనుకో క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌లో అలాంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నింటిని బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్ అంటారు. 1, 1 ఉంది. -1, -1 ఉంటేనన్నా 1 ఓమ్ ఇక్కడ 1 ఓమే క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌లో ఉంది కాబట్టి బైలేటరలే. 2, 2 ఓకే. 2, -2 ఉందనుకో ఓకే. బైలేటరలే. 4, 2 -4, -2 కూడా ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్‌లో ఉందనుకో ఇది కూడా బైలేటరలే. అలా ప్రతి పాయింట్ చెక్ చేసుకోలేం కాబట్టి సింపుల్‌గా ఏంటంటే ఐ, వి -i, -v 2 ఉన్నాయి. అర్థం ఏంటి ఇండైరెక్ట్‌గా ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎలా ఉన్నాయి ఇక్కడ కూడా అలాగే ఉంటే అంటే ఎగ్జాంపుల్ చూడండమ్మా ఇది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్‌లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకేలాగా ఉంటే సింపుల్ అయిపోయింది బైలేటరల్. ఆర్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్‌లో, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్‌లో కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమెట్రికల్‌గా ఉంటే దెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ బైలేటరల్ అయిపోయింది సింపుల్. సింపుల్ అసలు ఇదంతా చెక్ చేయకుండా ఈ కంక్లూజన్‌కి వచ్చేసాం. Characteristics are symmetrical first and third quadrant bilateral. Second and fourth quadrant bilateral. Finished. Okay. An element is also said to bilateral for every I, v. Its image -i, -v should also be in the characteristics. Okay. Characteristics are the conclusion. Characteristics are symmetrical in first quadrant, third quadrant, or second quadrant, fourth quadrant. అలా ఉన్నా కూడా bilateral elements అంటారు. క్లియరా? క్లియర్ అయితే అమ్మా ప్లీజ్ రెస్పాండ్ మీ ద చాట్ బాక్స్ అమ్మా. క్లియర్ అయితే క్లియర్ అని చెప్పండి అన్న ఒకసారి. ఓకే భవాని. ఓకే సంధ్య. ఓకే వెరీ గుడ్. సరే లెట్స్ మూవ్ ఆన్ టు అనదర్ డెఫినేషన్ అమ్మా. యాక్టివ్ ప్యాసివ్. సరే ఒక మాట వినండి. యాక్టివ్ ప్యాసివ్ గురించి మాట్లాడదాం. వినండి. యాక్టివ్ ప్యాసివ్. యాక్టివ్ ప్యాసివ్. ఓకే. ఇక్కడ యాక్టివ్ ప్యాసివ్. సరే మీరు నాకు చెప్తారా? మీ మనసులో చెప్పుకోండి ఒకసారి అమ్మా. వాట్ యు మే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటి? నాకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. రెస్పాండ్ అవ్వద్దు చాట్ బాక్స్‌లో. వాట్ యు మే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఏంటి? An element offers లేకపోతే it delivers energy. Nothing but active element అనుకో. Net element delivers energy. Active element. ఓకే. మీరు అనుకుంటున్న డెఫినేషన్ అది. అవునా? ఇట్స్ ఎ రాంగ్ డెఫినేషన్. ఇది కంప్లీట్ డెఫినేషన్ కాదు. ఎలిమెంట్ డెలివర్స్ ఎనర్జీ అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అనేది కంప్లీట్ డెఫినేషన్ కాదు. సార్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ దెన్ ఇట్ ఈస్ బైలేటరల్. ఈజ్ ఇట్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? Any one of the characteristic equations is equal. తల్లి మేబీ నువ్వు టాకింగ్ అబౌట్ ఈఎంటీలో మాట్లాడుతున్నావా? క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి ఇక్కడ? సంధ్య క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? సరే ఒకవేళ నువ్వు అలా అక్కడ మాట్లాడుతున్నావంటే ఇక్కడ చూడనమ్మా బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్ అంటే నువ్వేంటమ్మా సార్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్. క్యారెక్టరిస్టిక్ ఈక్వేషన్స్ ఏంటి ఎక్కడ మాట్లాడుతున్నావు? అటెన్యూటర్స్ అక్కడికి వెళ్ళిపోయావా? 1s ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్. అదే యాక్చువల్గా నోటీస్ హియర్ ఒకవేళ ఇలా ఒక నెట్వర్క్ ఉందా కొద్దిగా 2 పోర్ట్ నెట్వర్క్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మీకు అర్థమైంది ఇలా ఉందని. ఓకే నెట్వర్క్
సపోజ్ ఇది 1 ohm, ఇటు 1 ohm ఉంది. ఇటు 2 ohms, ఇటు 2 ohms ఉంది. ఈ నెట్వర్క్‌ని డివైడ్ చేశాను నేను ఇలాగ డివైడ్ చేశాను. ఇలాగా 2 పార్ట్స్‌కి డివైడ్ చేశాను. నేను ఇటు నుంచి చూస్తాను నెట్వర్క్. ఓకే. ఇటు నుంచి చూస్తాను. బైసెక్టెడ్ ద నెట్వర్క్. బైసెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇలా చూస్తున్నాను. ఇటు చూసిన నెట్వర్క్, ఇటు చూసిన నెట్వర్క్ ఒకేలాగా ఉంటే then it is called bilateral network. Okay, symmetrical network ఇది. This is called symmetrical network అంటాం. Okay, symmetrical network ఇది. Symmetrical. Okay, 1 second. Sir, first and second quadrants లో impedance equal అయితే అది bilateral నా? Sir, if graph is present in one quadrant, then it is unilateral or bilateral. మళ్ళీ వస్తాను చెప్తాను 1 by 1 చెప్తాను. ఓకే, ఇవన్నీ మీకు వేవ్ ఫార్మ్స్ తీసుకొని చూపిస్తాను అంతా. ఓకే, యాక్చువల్గా సరే మీరు అడిగారు కాబట్టి ఇక్కడ చెప్తాను. ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇలా ఉందమ్మా, ఓన్లీ ఇలా ఉంది, ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి. విఐ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో. ఓకే, ఇలా ఉంటే ఫర్ ఎవ్రీ ఐ కామా వి, ఓకే, మైనస్ ఐ మైనస్ ఐ కామా మైనస్ వి ఉన్నాయా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో? లేవు, అవునా? ఓకే, లేకపోతే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్ లేదు. ఇది యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. యూనిలేటరల్. ఓకే, ఓకే. సపోజ్ మీరు డయోడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ తీసుకోండి. ఇలా ఉంది డయోడ్, ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ ఏదో ఒకవేళ మీకు బ్రేక్ డౌన్ వస్తే ఇలా వచ్చింది అంతే. ఇప్పుడు కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్గా ఉన్నాయా? లేవు, యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, మీరు మీరు మన క్లాస్లో మనం ఐడియల్ వోల్టేజ్ సోర్స్ గురించి మాట్లాడాం. ఇది బి, ఇది ఐ. ఓకే, ఓన్లీ నేను ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూపిస్తే ఇలా ఉంది. ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చూస్తే ఇలా ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ కూడా వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్, నో. ఓకే, ఇది కూడా యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రైట్ నౌ ఒకవేళ నేను ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, ఇది సేమ్ ఉంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్, ఇట్స్ బైలేటరల్. ఓకే, సపోజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంది. ఓకే, ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్గా ఉంది. ఇప్పుడు బైలేటరల్. ఓకే అమ్మ, ఇక్కడ ఇలా చూపించి ఇక్కడ ఆపేసాను. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్గా లేదు క్యారెక్టరిస్టిక్స్, యూనిలేటరల్. ఓకే, ఇలా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్గా ఉంది. ఇట్స్ ఏ బైలేటరల్. ఈ సిమెట్రికల్ అనే పాయింట్ ఎందుకు వచ్చాను? ఫర్ ఎవ్రీ ఐ కామా వి ఇట్స్ మైనస్ ఐ మైనస్ వి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంటే దెన్ ద గ్రాఫ్ is said to be bilateral element is said to be bilateral. ఆ మైనస్ ఐ మైనస్ వి ఐవి అనేది ఎలా వచ్చాను? అబ్జర్వేషన్. 1 ఓమ్ వచ్చింది. ఈ -1 దగ్గర కూడా 1 ఓమ్ వచ్చింది. ఇక్కడ సేమ్ ఇంపిడెన్స్. 2 దగ్గర -2 దగ్గర సేమ్ ఇంపిడెన్స్. 4 దగ్గర -4 దగ్గర సేమ్ ఇంపిడెన్స్ ఉంటే అలాగా అక్కడి నుంచి వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే ఎవ్రీ పాయింట్ ఇట్స్ ఇమేజ్ పాయింట్ కూడా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లో ఉంటే దెన్ వి గాట్ ఇట్స్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. దాని నుంచి వచ్చిన పాయింట్ సిమెట్రికల్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లేదా సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఉన్న కూడా సిమెట్రికల్ అంటే నాది కూడా బైలేటరల్. అమ్మ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు క్లియర్ అయిందా? ఓకే, ఇలా ఉంటే ఓన్లీ 1 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఉంటే యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్, సిమెట్రికల్ లేదు కదా. సరే, ఇప్పుడు ఇలాగా ఒక క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చాను. ఏంటంటే ఇలా నుండి ఇలా వచ్చింది. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ కూడా సిమెట్రికల్ అయితేనే బైలేటరల్ అవుతుందా? అవునమ్మా, సిమెట్రికల్ అయితేనే క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమెట్రికల్ అయితేనే బైలేటరల్. ఇప్పుడు ఇది తీసుకున్నారనుకున్నానా? చూడండి, ఇది తీసుకున్నారనుకున్నాను. నేను ఎప్పుడైనా చూసుకోవాల్సింది సిమెట్రీ అనేది ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్ నా, ఎక్సలెంట్, బాగుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమెట్రికల్ లేదు. సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్ లేదు. ఇది కూడా యూనిలేటరలే. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్ చూసుకోవాలి, యూనిలేటరలే. ఓకే, ఇలా తీసుకున్నాను అనుకున్నాను. రైట్ నా, ఇలా తీసుకున్నాను. ఇది కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్ కాదు, సెకండ్ క్వాడ్రంట్ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్ కాదు.
ఇది కూడా యూనిలేటరల్. ఓకే, మీరు బీజేటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా తీసుకున్నానా? బీజేటీ. ఓకే, బీజేటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కూడా మీకు సంథింగ్ లైక్ దిస్ ఇలా వచ్చింది, ఇలా వచ్చి ఇలా రావటం జరిగింది మీకు అబ్జర్వ్ చేస్తే. ఓకే, ఇవి కూడా ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సిమెట్రికల్గా లేదు. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకేనా? క్లియర్ అయితే నేను ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో చెప్పండమ్మా క్లియర్ అని. ఓకే భవాని, సంధ్య క్లియరా? సంధ్య క్లియరా తల్లి? ఓకే సార్, క్లియర్, రైట్. సరే, నేను యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ దగ్గరికి వచ్చాను. యాక్టివ్ ప్యాసివ్, యాక్టివ్ ప్యాసివ్. ఓకే, నేను ఈ యాక్టివ్ ప్యాసివ్లో మిమ్మల్ని అడుగుతున్న డెఫినేషన్ అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ అంటే ఏంటో అడిగాను. డెలివర్స్ ఎనర్జీ ఉంటే అది పూర్తి డెఫినేషన్ కాదన్నమాట. ఇట్స్ నాట్ 100%. సరే, ఎందుకు అంటే మీరు ల్యాబ్లో చూశారు. ఓకే, సోర్స్ ఏదో తీసుకున్నారు. ఓకే, సోర్స్ సప్లయింగ్ పవర్ లేదా ఎనర్జీ కాబట్టి ఇది సార్ దాన్ని బట్టి మీరు చెప్పారు డెలివర్స్ ఎనర్జీ ఉంటే యాక్టివ్ అని అన్నారు. ఓకే, సరేనా, అది రైటే, కానీ పూర్తిగా చెప్పలేదు అంటున్నాను. డెఫినేషన్గా ప్రారంభంగా చెప్పట్లేదు. ఎందుకంటే చూడండి, ఒక కేసు చెప్తాను. ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ ఉన్నాయి, ఇండక్టర్ కెపాసిటర్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, చార్జ్ ఫుల్ అయిపోయింది, చార్జ్ అయిపోయింది. ఓకే, చార్జ్ టు సమ్ 4 amperes, ఇస్ ఫుల్లీ చార్జ్ టు సమ్ 8 volts ఇలా అయిపోయింది. ఓకే, సరే సోర్స్ తీసాం. ఫస్ట్ సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఛార్జ్ అయిపోయింది, ఇది కూడా సోర్స్ ఉన్నప్పుడు ఛార్జ్ అయింది. సోర్స్ తీసేసాను. ఓకే, సోర్స్ తీసేసిన తర్వాత ఇట్ స్టార్ట్స్ టు డిశ్చార్జ్. ఓకే, ఇది కూడా స్టార్ట్స్ టు డిశ్చార్జ్ అంటే సప్లైస్ ద పవర్. ఓకే, ఇది ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఇస్తుంది, ఇప్పుడు ఎనర్జీ ఇస్తుంది. ఓకే, ఇది కూడా ఎనర్జీ ఇస్తుంది. Whether it will supply that energy for a long time or only for shorter duration of time. It will okay, it will supply energy. 4 amperes అనేది ఇది ఇండక్టర్ సప్లైస్ ఎనర్జీ. ఓకే సంధ్య, వస్తున్నాను నా డెఫినేషన్. ఇక్కడ ఇట్ విల్ రైట్ నౌ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ సోర్స్ లాగా ఉండి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. ఇది కూడా సోర్స్ లాగా ఉండి డిశ్చార్జ్ అవుతుంది. సరే, మిమ్మల్ని అడుగుతున్న క్వశ్చన్ ఏంటంటే వెదర్ దిస్ విల్ ఎక్సలెంట్ అమ్మ భవాని, whether it will discharge for a long duration of time or short duration of time. Only for short duration of time. Okay, short duration of time. Okay, very good amma Bhavani, very good. Sorry, actually inductor capacitor when charged fully, they are trying to discharge or supplying power or energy. That they supplies that energy or power only for a shorter duration of time. Okay, long duration of time. Okay, అప్పుడు ఈ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఓకే యాక్టివ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ సప్లైస్ ద ఎనర్జీ, ఓకే, ఆర్ ఇట్ డెలివర్స్ ఎనర్జీ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం అని మాట్లాడుతుంది. లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం ఈ సోర్స్ చేసే పని అదేనా. ఇట్ విల్ డెలివర్స్ ఎనర్జీ విచ్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో, యావరేజ్ ఎనర్జీ ఆర్ యావరేజ్ పవర్ గ్రేటర్ దెన్ జీరో ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. అలాంటి ఎలిమెంట్స్ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, సరేనా, నేను 3 డెఫినేషన్స్ చెప్తున్నాను ఇప్పుడు యాక్టివ్ ప్యాసివ్కి. చూడండి, an element is said to be active, okay, if it delivers, okay, a net amount of energy or power to the outside world for a long duration of time. Okay, అలా ఉంటే it delivers energy for a long duration of time. Okay, అలాంటి ఎలిమెంట్స్ ని యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ అంటాం. ఓకే, మా ఇండక్టర్ కెపాసిటర్ when charged fully they will discharge only for finite duration of time. Okay, so they are termed as passive elements. Inductor, capacitor when charged fully, they will discharge only for finite duration of time. అందుకే they are called passive elements. సరే, నన్ను ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే ఇది ఒక డెఫినేషన్ వన్. డెఫినేషన్ వన్ ఇప్పుడు చెప్పాను. డెఫినేషన్ వన్. సరే, డెఫినేషన్ టూ ఇంకోటి మాట్లాడుతున్నాను. డెఫినేషన్ ఏంటి డెఫినేషన్ టూ? ఇప్పుడు మీరు బీజేటీ తీసుకున్నారనుకో, బీజేటీ బైపోలార్ జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్.
ఇప్పుడు బీజేటీ అనేది యాక్టివ్ ఎలిమెంటా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ అని అడిగాను. ఓకే, బీజేటీ అనేది ఇట్స్ ఏ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఎలా చెప్పారంటే ఇక్కడ బీజేటీ 3 టెర్మినల్స్ ఉన్నాయి. బీజేటీ ఓకే, ఇది తీసుకున్నారు బేస్, ఓకే, కలెక్టర్, ఎమిటర్. బేస్ కి నేను చిన్న సిగ్నల్ ఇచ్చాను. నేను కలెక్టర్ దగ్గర చూసుకుంటే ఐ గాట్ ఏ లార్జర్ సిగ్నల్. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే నోటీస్ నేను బీజేటీ తీసుకున్నాను. ఈ బీజేటీకి బయాస్ చేసినాము. ఓకే, బయాస్ చేసి యాక్టివ్ రీజన్లో బయాస్ చేసి నా ఇన్పుట్ నేను ఇలా ఇచ్చినాము. ఇఫ్ ఐ చెక్ మై అవుట్పుట్ తీసుకుంటే నాకు ఇలా వచ్చింది. అవునా, ఏమైంది ఇక్కడ? యాంప్లిఫై అయింది. నా సిగ్నల్ గెటింగ్ యాంప్లిఫైడ్. అంటే బీజేటీగా ఒక ప్రాపర్టీ ఉంది ఏంటంటే ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. వెన్ యూ బయాస్ దిస్ బీజేటీ ఇన్ యాక్టివ్ రీజియన్, ఓకే, internal amplification takes place. What do you mean internal amplification ante nana? That smaller signal becoming larger signal. Okay, internal amplification. Ala me FET, field effect transistor, JFET, MOSFETs kuda internal amplification. Okay, if it possesses that special property called internal amplification na kuda those elements are called active elements. ఇప్పుడు నేనమ్మ నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తీసుకుంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఓన్లీ కండక్షన్ వన్ డైరెక్షన్ అంతే. ఓకే, ఇక్కడ పాజిటివ్ వస్తే ఇది షార్ట్ అయిపోద్ది, నెగిటివ్ ఇస్తే ఓకే ఓపెన్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ ప్రాపర్టీ లేదు. అందుకేనా ఇట్ ఈస్ టర్మ్డ్ యాజ్ ఎ ప్యాసివ్. ఓన్లీ పిఎన్ జంక్షన్ మాట్లాడుతున్నాను. ఎల్ఈడిస్ ఇవన్నీ మాట్లాడలేదు అన్నమాట. ఎల్ఈడి లైట్ ఎమిటింగ్ డయోడ్. ఓకే, ఇట్స్ ఎమిట్స్ ద లైట్. ఓకే, ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎల్సిడి లిక్విడ్ క్రిస్టల్ డిస్ప్లేస్ ఇవన్నీ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్స్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ నార్మల్ PN junction diode. No internal amplification, Nana. I think it's acts as a passive. Okay. Right. That is a second definition. An element is also said to be active if it possesses a special property called internal amplification. That is called as a active element. Me BJT, op amp. Op amp kuda nana chudandi mana op amp. Op amp nana me output voltage ela untadante input voltage difference VID undanukondi. Output voltage nothing but gain into that input voltage difference. That gain into okay AV into input voltage difference. Now output voltage nana okay magnified by AV times వచ్చింది voltage gain times. అవునా, అందుకే op amp is also possessing a special property called internal amplification, FETs. ఈ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా k into Vx అని ఓకే ఇలా అంటున్నాం కదా. ఓకే, దే ఆల్సో పొసెసెస్ సమ్ ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. ఇవన్నీ కూడా ఓకే ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఇలా కూడా దీన్ని యాక్టివ్ ప్యాసివ్ యాక్టివ్ మాట్లాడవచ్చు. సరే, సెకండ్ డెఫినేషన్. థర్డ్ డెఫినేషన్ ఇంకోటి మాట్లాడుతున్నాను. ఇప్పుడు మీరు టన్నల్ డయోడ్ ఆర్ గన్ డయోడ్ చదివారు. మీరు ఒకవేళ ఈసీ ఫస్ట్ మీరు ఈడీసీలో ఎలక్ట్రానిక్ డివైసెస్లో మీరు చదివారు టన్నల్ డయోడ్ ఆర్ గన్ డయోడ్. ఆ ప్రాపర్టీస్ లేదా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టన్నల్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. ఇలా వెళ్ళి ఇలా వచ్చి ఇలా వెళ్తుంది. ఓకే, నేను కరెంట్ వోల్టేజ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయినా వోల్టేజ్ కరెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా వచ్చినాయి. ఓకే, ఇది పీక్ వ్యాలీ అని, ఇది ఓకే పీక్ వోల్టేజ్ వ్యాలీ వోల్టేజ్ అని చదివారు మీరు సాంగ్స్. మీరు లేకపోతే ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాంచ్ అయితే మీరు మైక్రోవేవ్ ఇంజనీరింగ్లో కూడా గన్ డయోడ్ అని చదివారు. గన్ డయోడ్ ఓకే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ దిస్. ఓకే, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, ఇది ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది స్లోప్ పాజిటివ్. ఇది కూడా ఈ రీజన్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతా ఉంది స్లోప్ పాజిటివ్. బట్ ఇక్కడ డిక్రీజ్ అవుతా ఉంది స్లోప్ నెగటివ్. ఓకే, నెగటివ్ స్లోప్ నెగటివ్. ఈ రీజన్ లో ఇఫ్ యూ ఆపరేట్ యువర్ టన్నల్ డయోడ్ లేదా గన్ డయోడ్ ఆపరేట్ చేస్తే ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ ఆసిలేటర్. బేసిక్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడంటే టన్నల్ డయోడ్ కానీ గన్ డయోడ్ దే యూజ్డ్ యాజ్ ఎ మైక్రోవేవ్ ఆసిలేటర్స్. At very high frequencies they are used as oscillators. What do you mean oscillator ante enti? Without giving some input it is giving the output. నేను ఏం ఇన్పుట్ ఇవ్వకుండా నాకు అవుట్పుట్ ఇస్తే నేను అలాంటి వాటన్నిటిని ఆసిలేటర్స్ అంటాను. అమ్మ ఈ గన్ డయోడ్ కానీ టన్నల్ డయోడ్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఆసిలేటర్ ఓన్లీ వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. వాట్ ఈస్ దిస్ రీజియన్? నెగటివ్ రెసిస్టెన్స్ రీజియన్. ఓకే, సరే, ఇక్కడ ఇది ఇంకో పాయింట్ చెప్తుంది. ఇక్కడ నుంచి ఆసిలేటర్ అంటే
nothing but active element. Without giving any signal, it is giving the output. Nana. It is act as a source లాగా బిహేవ్ చేస్తుంది అవునా. ఆసిలేటర్ ఎప్పుడు బిహేవ్ చేస్తుంది? నెగిటివ్ రెసిస్టెన్స్ రీజియన్. అంటే నా రెసిస్టెన్స్ నెగిటివ్ అయితే యాక్టివ్, నా రెసిస్టెన్స్ 0 అయితే గ్రేటర్ దెన్ 0 అయితే ప్యాసివ్. ఇది ఇంకో కంక్లూజన్ అని. ఓకే, రెసిస్టెన్స్ బట్టి కూడా వీఆర్ డిఫైనింగ్ యాక్టివ్ ప్యాసివ్. ఓకే, ఇఫ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఓకే 0, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఉంటేనా ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఆర్ లెస్ దెన్ 0 ఉంటేనా ఆర్ లెస్ దెన్ 0 యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ ఈక్వల్ 0 ఉంటే ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. ఇలా కూడా మాట్లాడతాం. నాకు క్లియరా ఈ మాట? ఓకే నానా, టేక్ దిస్ క్వశ్చన్. సరే, ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ డెఫినేషన్స్ మాట్లాడడం కదా, ఆ డెఫినేషన్స్ బట్టి దే ఆస్కింగ్ ద క్వశ్చన్ ఇలా అడిగారు. ఓకే, ఏం అడిగారు? ద VA characteristics of the okay, the VA characteristics of the element of figure A is shown in figure B. Then the element is అని అడుగుతున్నారు. ఒక ఎలిమెంట్ అంట ఇది, ఇది B, ఇది I, వోల్టేజ్ ఇది, కరెంట్ ఇలా ఉంటే ఇది VA characteristics ఇలా అన్నారు. దే ఆస్కింగ్ whether the element is linear or non-linear, time varying, time invariant, unilateral, bilateral, active or passive. ఇది అడుగుతున్నారు. అండ్ నౌ వీఆర్ స్టడింగ్ అబౌట్ నెట్వర్క్ థియరీ కాబట్టి నెట్వర్క్ థియరీలోన అన్ని ఎలిమెంట్స్ లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్కి నెట్వర్క్ థియరీ సబ్జెక్ట్ చదువుతున్నాం, అందుకే ఆటోమేటిక్గా లంప్డ్ ఎలిమెంటే, నో ప్రాబ్లం. ఓకే రైట్, ఇలా సపరేట్ చేసి ఇలా చూపించారంటే లంప్డ్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడ టెర్మినల్ ఏ టెర్మినల్ బి పెట్టేసి ఇచ్చామంటే ఇట్స్ లంప్డ్ ఎలిమెంట్ అని. ఓకే, సర్క్యూట్ థియరీ పైన నెట్వర్క్ థియరీ దే విల్ నాట్ ఆస్క్ అబౌట్ లంప్డ్ ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ అడగరు. ఆల్రెడీ ఆ సబ్జెక్ట్ అంటేనే లంప్డ్ ఎలిమెంట్స్ అని. ఓకే, లీనియర్ బైలేటరల్ భవానీ. అలాగే నేను యాక్టివ్ ప్యాసివ్ కూడా చెప్పాము, టైం వేరియంగ్ టైం ఇన్వేరియంట్ కూడా చెప్తాను. ఓకే, లీనియర్ బైలేటరలే. ఓకే, నాకు కావాల్సిన యాక్టివ్ ప్యాసివ్ చెప్పాము. ఓకే, వెరీ గుడ్ నాన్న. ఓకే సంధ్య, ఎక్సలెంట్. భవానీ, వెరీ గుడ్. అమ్మ యాక్చువల్గా VA క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇచ్చారు. VA క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓకే, VA క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి, పాసింగ్ త్రూ ఆర్జిన్ ఇలా ఇచ్చారు. ఓకే, కానీ ఇక్కడ డైరెక్ట్గా మనం చెప్పేయచ్చు. ఓకే, లీనియర్ కాన్స్టెంట్స్లో కాబట్టి ఇట్స్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. నెక్స్ట్, వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. T1 దగ్గర ఇది, T2 దగ్గర ఇది అని ఇచ్చారా? ఇవ్వలేదు. ఓకే, సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎవ్రీవేర్ కాబట్టి ఇట్స్ ఏ టైం ఇన్వేరియంట్. Characteristics are time invariant, not changing with respect to time. నెక్స్ట్ నానా, ఇప్పుడు యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ characteristics are symmetrical in first quadrant, third quadrant. Okay, it's nothing but bilateral characteristics. Bilateral characteristics. Bilateral. నెక్స్ట్ నానా, యాక్టివ్ ప్యాసివా? అమ్మ ఇప్పుడు యాక్టివ్ ప్యాసివ్ ఎప్పుడైనా చూసుకున్నట్టున్నా సింపుల్, మన 3 డెఫినేషన్స్ చెప్పా కదా యాక్టివ్ ప్యాసివ్కి. ఫస్ట్ డెఫినేషన్ అన్న, ఇట్ డెలివర్స్ ఎనర్జీ టు ద అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ ఫర్ ఎ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం. Second, if it is possesses a special property called internal amplification. Third definition ఏంటంటే స్లోప్ ని బట్టి కూడా చెప్పచ్చు. అంటే VA క్యారెక్టరిస్టిక్ స్లోప్ అంటే రెసిస్టెన్స్ కదా, రెసిస్టెన్స్ అంటే స్లోప్. స్లోప్ లెస్ దాన్ 0 అంటే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్, స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ ఈక్వల్ టు 0 అంటే పాసివ్ ఎలిమెంట్. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ 3 డెఫినేషన్ లో ఏది ఒబే చేసినా ఇట్స్ ఏ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. మీకు డెలివరీ ఎనర్జీ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, లేకపోతే ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్, స్లోప్ నెగిటివ్ వచ్చినా చాలు, ఏ ఒక్క రీజన్ లో నెగిటివ్ స్లోప్ ఉన్నా కూడా యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. రైట్, ఇక్కడ నేను స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే స్లోప్ ఇక్కడ పాజిటివ్ స్లోప్, ఇది కూడా పాజిటివ్ స్లోప్, స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0. ఓకే, ఇఫ్ స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 0 దెన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ passive element. Passive. Slope greater than 0 nothing but passive element. Okay, slope greater than 0 nothing but passive.
Clear? ఏంటమ్మా? Sir, slope is negative, active, third quadrant. ఓకే. నా యాక్టివ్ కాదమ్మా. ఇక్కడ ఏంటంటే నోటీస్ చేయాలి. అమ్మా నాకు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్లో ఈ పాజిటివ్ పాజిటివ్. ఓకే. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఏ పాయింట్ తీసుకున్నా పాజిటివ్ బై పాజిటివ్. ఓకే. పాజిటివ్ బై పాజిటివ్. వోల్టేజ్ పాజిటివే, కరెంట్ పాజిటివ్. వోల్టేజ్ కరెంట్. ఓకే. నా స్లోప్ తీసుకుంటేనేనా ఐ గాట్ పాజిటివ్. భవాని. ఓకే. నాకు థర్డ్ క్వాడ్రంట్లో తీసుకుంటే నెగెటివ్ నెగెటివ్. అవునా? వోల్టేజ్ బై కరెంట్ నేను తీసుకుంటే నెగెటివ్ బై నెగెటివ్ వస్తుంది. నెగెటివ్ బై నెగెటివ్ అగైన్ పాజిటివే. ఓకే. స్లోప్ పాజిటివ్ వచ్చింది. స్లోప్ పాజిటివ్ అంటేనా ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. 0 ఉన్నా కూడా ప్యాసివ్ ఎలిమెంటే. రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా సంధ్య? క్లియర్ అయిందా? ఓకే సార్, అండర్స్టూడ్. ఓకే. సరే. టేక్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ అమ్మా. క్యాట్ 6 ఇచ్చేసాను. దీన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేయండి అమ్మా. చేసేయండి. ట్రై టు ఆన్సర్ దిస్ క్వశ్చన్. సేమ్ క్వశ్చన్. సేమ్ క్వశ్చన్ చేయండి. ఓకే. విఏ క్యాట్ 6 ఇలా ఇచ్చేసారమ్మా. సేమ్ క్వశ్చన్. ఓకే. Try to answer. Okay. VA characteristics given like they are asking us to determine whether the element linear and nonlinear, active or passive, time varying or time invariant అడుగుతున్నారు. ఓకే. సరేనా, వెరీ గుడ్. నేను ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే అమ్మా, నోటీస్ హియర్ ఫస్ట్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్. ఓకే. పాసింగ్ త్రూ ఆర్జిన్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ త్రూ అవుట్ స్కాట్స్ కాబట్టి లీనియర్ ఎలిమెంటే. వెరీ గుడ్. టైం వేరింగ్ టైం ఇన్వేరియంట్. ఓకే. క్యాట్ 6 ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం అన్నానా? ఇది విఐ విటి కాదు. ఇది వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం కాదు మనం గీసేది. వోల్టేజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ కరెంట్. ఓకే. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం అయితే దే విల్ మెన్షన్ T1 ఇక్కడ, T2 ఇక్కడ, T3 ఇక్కడ అని చెప్పేవాడు. ఫర్ ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాబట్టి ఇట్స్ ఏ నథింగ్ బట్ టైం ఇన్వేరియంట్. ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాబట్టి నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం. నెక్స్ట్ యూనిలేటరల్ బైలేటరల్. క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ సెకండ్ క్వాడ్రంట్, ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్. సెకండ్ ఫోర్త్ సేమ్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇట్స్ ఏ బైలేటరల్. Bilateral. Characteristics are symmetrical in second quadrant to fourth quadrant. Bilateral characteristics. Sorry. Next, active passive. Okay. Active passive అని డిఫైన్ చేసేటప్పుడు ఈ సెకండ్ క్వాడ్రంట్ లో వోల్టేజ్ పాజిటివ్, కరెంట్ నెగిటివ్. వోల్టేజ్ బై కరెంట్ ని చేస్తే ఇది పాజిటివ్ బై నెగిటివ్. మనకి ఏమొచ్చిందంటే నెగిటివ్ వచ్చింది. ఈ ఫోర్త్ క్వాడ్రంట్ లో ఈ కరెంట్ పాజిటివ్, వోల్టేజ్ నెగిటివ్. వోల్టేజ్ బై కరెంట్ తీసుకుంటే వోల్టేజ్ నెగిటివ్, కరెంట్ ఏమో పాజిటివ్. నెగిటివ్ బై పాజిటివ్ అంటేనే నెగిటివ్. ఓకే. స్లోప్ ఇక్కడ నెగిటివే, స్లోప్ ఇక్కడ కూడా నెగిటివే. రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ స్లోప్ నెగిటివ్ అన్న ఇంప్లైస్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ లెస్ దాన్ 0 అంటేనా విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ ఇది యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. Okay, therefore given element is a linear element, time invariant, bilateral, active element. Okay, so now cat 6 ఇలా ఇచ్చారమ్మా. Find out which type of element. Vi cat 6 are given like this. Okay, then determine which type of element. ఇలా ఇచ్చారు, then determine which type of element.
Okay, very good. First of all, linear or non-linear? Non-linear. Excellent. Non-linear. ఎందుకు non-linear? Constant కాదు స్లోప్ అంతా. ఓకే, వేరుగా తెలుసు. Non-linear element. Okay. నెక్స్ట్ టైం వేరియింగ్ టైం ఇన్వేరియంటా? టైం వేరియింగ్ టైం ఇన్వేరియంటా? సంధ్య చూడు. ఇక్కడ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఇక్కడ T1 దగ్గర ఇది, T2 దగ్గర ఇది, T3 దగ్గర ఇది ఇవ్వలేదు వాడు. మనం గీసేది కూడా VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్, VT కాదు. ఓకే, VI క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, దే నాట్ మెన్షన్ ఎనీ T1, T2, T3 అని ఇవ్వలేదు కాబట్టి దే ఆర్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైంకి అదే క్యారెక్టరిస్టిక్స్. టైం ఇన్వేరియంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. సంధ్య నువ్వు టైం వేరింగ్ అని రాసావు, టైం ఇన్వేరియంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ తల్లి. ఓకే, నెక్స్ట్ characteristics, whether characteristics are symmetrical 1 and 3? No. Okay, nothing but unilateral. It's a unilateral. Okay, next active or passive? Okay, ఇక్కడ నేను స్లోప్ ఇలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము, నాకు స్లోప్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది. ఇక్కడ కూడా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను, స్లోప్ గ్రేటర్ దెన్ 0. ఇదేమో ఇలా కాన్స్టెంట్ ఉందంటే స్లోప్ ఈక్వల్ టు 0. నాకు స్లోప్ అనేది గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 వచ్చింది అంటే ఆ రెసిస్టెన్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 లాగా వచ్చిందేమో. నథింగ్ బట్ యువర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. స్లోప్ లెస్ దాన్ 0 వస్తేనే యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఏ ఒక్క రీజన్ కూడా స్లోప్ నెగిటివ్ వచ్చినా కూడా యాక్టివ్ రీజన్. ఓకే, క్లియర్? ది ఎలిమెంట్ ఈజ్ నాన్ లీనియర్, టైమ్ ఇన్వేరియంట్, యూనిలేటరల్, పాసివ్ ఎలిమెంట్. ఓకే, రైట్. మూవ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇలా ఇచ్చారు నాకు క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఈసారి. ట్రై టు డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. Try to determine the type of the element. Which type of element? Okay, right. Here characteristics అనేది ఇక్కడ throughout the characteristics linear గా కాన్స్టెంట్ స్లోప్ లేదు. ఇట్స్ ఏ నాన్ లీనియర్. ఓకే, నాట్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లో throughout its characteristics. ఇక్కడ మాత్రమే ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా, ఈ రీజన్ లో నాట్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లో, నాట్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ నాన్ లీనియర్. వెరీ గుడ్ అమ్మ. ఓకే, నెక్స్ట్ అదే మార్చావా యూనిలేటరల్ నుంచి బైలేటరల్? ఓకే, సరే, నాన్ లీనియర్. నెక్స్ట్ ఓకే, మీకు టైం వేరియంట్ టైం ఇన్వేరియంటా? ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం సేమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కాబట్టి టైం ఇన్వేరియంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ యూనిలేటరల్ బైలేటరల్? ఓకే, మా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ ఇన్ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, థర్డ్ క్వాడ్రంట్, నథింగ్ బట్ బైలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఫస్ట్ సంధ్య యూనిలేటరల్ పెట్టావు, తర్వాత బైలేటరల్ మార్చావు. ఓకే, ఇట్స్ నథింగ్ బట్ బైలేటరల్. వెరీ గుడ్, బైలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, యాక్టివా ప్యాసివా? ఓకే, ఇక్కడ స్లోప్ ఈక్వల్ టు 0, స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ 0, స్లోప్ గ్రేటర్ దాన్ 0, స్లోప్ ఈక్వల్ టు 0. స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 implies r is greater than equal to 0, nothing but your passive element. Passive. ఓకే, సరే, వీళ్ళు భవానీ ఫస్ట్ యాక్టివ్ పెట్టి తర్వాత మార్చింది. ఓకే, బోత్ ఆఫ్ యూ వెరీ గుడ్ అమ్మ. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ క్లియరా? ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ నాన్ లీనియర్, టైమ్ ఇన్వేరియంట్, బైలేటరల్, ప్యాసివ్. వెరీ గుడ్ మ్యామ్, వెరీ గుడ్. ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్పండి అమ్మ. ఇలా ఇచ్చారు. డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. డిటర్మైన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్. ఓకే, నేను ఇక్కడ ఫస్ట్ అమ్మ ఓన్లీ నేను ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా. ఓకే, మా కరెంట్ ప్రొపోర్షనల్ వోల్టేజ్ కానీ వోల్టేజ్ ప్రొపోర్షనల్ కరెంట్. ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే ఓకే, నేను ఓన్లీ ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ తీసుకుంటే ఇది ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా లాగా. బట్ మనం ఎప్పుడైనా మాట్లాడేటప్పుడు త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడుకోవాలి. ఓకే, ఇటు నుంచి -∞ +∞ కరెంట్ కండక్షన్ అప్పుడు త్రూ అవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ పాసింగ్ త్రూ ఆర్జిన్ విత్ కాన్స్టెంట్ స్లోప్ లాగా ఉందా? నో, ఇట్స్ ఎ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ టైం వేరియంట్ టైం ఇన్వేరియంటా? నాట్ చేంజింగ్ అవుట్ టైం ఇన్వేరియంట్. ఇట్స్ నాట్ చేంజింగ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టైం, టైం ఇన్వేరియంట్. ఓకే,
సరే నెక్స్ట్ నేను యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమెట్రికల్ 1 and 3 2 and 4 ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ యూనిలేటరల్ నెక్స్ట్ ఇది యాక్టివా ప్యాసివా నేను స్లోప్ లా చూసుకుంటాము స్లోప్ 0 వచ్చింది ఇది స్లోప్ గ్రేటర్ దెన్ 0 వచ్చింది ఓకే స్లోప్ ఈస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 ఆర్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ ఇస్ గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 నథింగ్ బట్ యువర్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ సంధ్య వెరీ గుడ్ భవాని యాక్టివ్ ఎందుకు రాసావు నువ్వు ఓకే నా తల్లి రెస్పాండ్ అవ్వమ్మా యాక్టివ్ అని నువ్వు ఎందుకు అనుకుంటున్నావు స్లోప్ 0 స్లోప్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఓకే slope greater than equal to 0 అన్న resistance value greater than equal to 0 అన్న that element acts as a passive element. Typing mistake. Okay, excellent. సరేనా ఇలా ఇచ్చారమ్మా ఇలా చెప్పేసిందమ్మా ఇది ఇలా క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇస్తే ఓకే ప్లీజ్ టెల్ మీ విచ్ టైప్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్ టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఇస్తే ఓకే వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ వాట్ ఈస్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎలిమెంట్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ కూడా అమ్మా నోటీస్ చేస్తే పాసింగ్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లాగా ఉందా లేదు ఓకే మొత్తం యూనిఫామ్ గా ఉందా లేదు ఇది కూడా మొత్తం యూనిఫామ్ గా ఉందా లేదు ఓకే సే నాట్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా అన్న త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓకే కరెంట్ ప్రపోర్షనల్ టు వోల్టేజ్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఒకలా లేదు అయితే ఇలా లేదు ఇది వేరుగా ఉంది ఇది వేరుగా ఉంది ఓకే నాట్ ఒబేయింగ్ హోమ్స్ లా ఇట్స్ నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ టైం వేరింగ్ టైం ఇన్వేరియంట్ ఏనా ఎవ్రీ ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ టైం ఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇదే క్యారెక్టరిస్టిక్ టైం ఇన్వేరియంట్ నెక్స్ట్ యూనిలేటరల్ బైలేటరల్ తీసుకుంటే వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమెట్రికల్ 1 and 3 no 2 and 4 సే యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు స్లోప్ లా తీసుకుంటేనా ఇక్కడ స్లోప్ గ్రేటర్ దెన్ 0 ఇక్కడ స్లోప్ క్యాలిక్యులేట్ చేసిన స్లోప్ లెస్ దెన్ 0 ఓకే ఇక్కడ స్లోప్ ఒక రీజన్ అయినా లెస్ దాన్ 0 వస్తేనా దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ అన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ నాకు ఆర్ ఇక్కడ గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది ఇక్కడ ఆర్ లెస్ దాన్ 0 వచ్చింది ఒక రీజన్ నెగిటివ్ రీజన్ ఉన్నానన్నా ఇట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ యాజ్ ఏ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ దట్ రీజన్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఓకే రైట్ సరే అమ్మ ఒక చిన్న కంక్లూజన్ కి వస్తున్నాను వినండి వినండి నోటీస్ హియర్ చాలా గీసామా చాలా గీసి మాట్లాడాం నీ బిఏ అనుకోండి బిఐ నీ బిఐ నోటీస్ ఫస్ట్ మనము ఇలా స్టార్ట్ చేసాం ఇలా చేసుకుంటే వెళ్ళాం సరే మీరు ఆన్సర్స్ అన్నిటికీ చెప్పారు లీనియర్ ఎలిమెంట్ అన్నారు టైం ఇన్వేరియంట్ అన్నారు బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ అన్నారు ఓకే టైం ఇన్వేరియంట్ ఇట్స్ ప్యాసివ్ ఓకే ఇది లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఓకే బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ టైం ఇన్వేరియంట్ ఎలిమెంట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇది నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఓకే ఇట్స్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ ఓకే టైం ఇన్వేరియంట్ ఓకే ఇట్స్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఇప్పుడు నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ ఓకే యూనిలేటరల్ ఇట్స్ యూనిలేటరల్ ఓకే టైం ఇన్వేరియంట్ నెక్స్ట్ ఇట్స్ ప్యాసివ్ ఇది నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్ టైం ఇన్వేరియంట్ ఇట్స్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్ సరే అలాగే ఇంకోటి కూడా చూసాం ఇలా తీసుకొని విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ okay here like this cat6 like this it's non-linear element
యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్, టైమ్ ఇన్వేరియంటే, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్ ఇలా చూసాం. ఓకే, రైట్. ఒకసారి కంక్లూడ్ చేస్తున్నాను, వినండి. సరే నాన్న, ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ ఓన్లీ లీనియర్ బైలేటరల్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే, ఇదంతా చూసాము. ఇదంతా చూసాను. సరే, నాకు డిస్కషన్లోనా నాకు ఏం వద్దు, నాకు ఇది ఏమి వద్దు. సో చిన్న పాయింట్ మాట్లాడుతున్నాను, వినండి. వాట్ ఈస్ హియర్. నాకు లీనియర్ ఎలిమెంట్స్ వచ్చింది నాన్న. ఓకే, వినండి. బైలేటరల్ వచ్చింది, ఇది బైలేటరల్, ఈ 3 వచ్చినాయి. సరిగా వినండి. ఈ ఎలిమెంట్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఈ ఎలిమెంట్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఇది నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్. ఓన్లీ బైలేటరల్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. నాకు ఇప్పుడు మీకు గీసిన అన్ని క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లోన బైలేటరల్ వచ్చింది, ఈ 3 క్యారెక్టరిస్టిక్స్ వచ్చింది. ఓకే, సరిగ్గా వినండి అమ్మా. 2 స్టేట్మెంట్స్ చెప్తున్నా, దాన్ని బట్టి కరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ మనం మాట్లాడుతున్నాం. ఇది లీనియర్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఇది లీనియర్ ఎలిమెంట్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఇది నాన్ లీనియర్ కానీ బైలేటరల్ వచ్చింది. సరే, అంటే ఇక్కడ చూడండమ్మా, లీనియర్ అయితే బైలేటరల్, లీనియర్ అయితే బైలేటరల్, నాన్ లీనియర్ అయితే బైలేటరల్లా కాదు. సరిగా చూసి మాట్లాడు. ఓకే అమ్మా, అంటే స్టేట్మెంట్స్ మాట్లాడదాం ఒకసారి. ఇది బైలేటరల్, లీనియర్, బైలేటరల్, లీనియర్. బైలేటరల్ అయితే నాన్ లీనియర్, అంటే ఎవ్రీ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ లీనియర్ ఎలిమెంటా? బైలేటరల్ అయితే లీనియర్, బైలేటరల్ అయితే లీనియర్, బైలేటరల్ అయితే నాన్ లీనియరా? ఓకే, అమ్మా ఇది లీనియర్ అయితే బైలేటరల్ అయింది, కానీ లీనియర్ అయితే బైలేటరల్ అయింది. అవునా? ఈ రెండు బట్టి లీనియర్ అయితే డెఫినెట్గా బైలేటరల్, లీనియర్ అయితే బైలేటరల్. ఓకే, కానీ బైలేటరల్ అయితే లీనియరా? బైలేటరల్ అయితే లీనియరా? ఓకే, కాదు. ఓకే, అని ఈ రెండింటిని బట్టి చెప్తుంది ఏంటంటే ఎవ్రీ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, ఎవ్రీ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్, బట్ ద కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ. ఓకే, ఎవ్రీ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్, బట్ ద కాన్వర్స్ నీడ్ నాట్ బి ట్రూ. ఓకేనా? అని ఈ పాయింట్ అర్థమైందా అందరికి? క్లియర్? Every linear element is a bilateral element, okay, but the converse need not be true. Respond me in the chat box now. Clear? Okay, Bhavani. Okay, right. సరే, సంధ్య క్లియర్. అమ్మ ఒక్కసారి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకున్న కంక్లూషన్స్ మాట్లాడదాం. మనం ఇక్కడ చూడండి అమ్మ, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ తీసుకుంటే, ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ మనం ఇవన్నీ చదివాం. ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ అనేది క్యారెక్టరిస్టిక్స్, ఓన్లీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మాట్లాడితే క్యారెక్టరిస్టిక్స్ విఐ. ఓకే, వోల్టేజ్ సోర్స్ తీసుకున్నాను, ఇలా కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. ఓకే అమ్మ, ఇలా కాన్స్టెంటే ఉంది. ఇఫ్ ఐ ఎక్స్టెండ్ దిస్ వన్, ఓకే, ఇలా ఎక్స్టెండ్ చేస్తే వెదర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆర్ సిమెట్రికల్ 1 and 3, 1 and 3 సిమెట్రికల్లా? లేదు. అంటే యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? యూనిలేటరల్. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ చెప్తుంది. అలాగేనైనా ఇది లీనియర్ గా లేవు క్యారెక్టరిస్టిక్స్, అంటే కాన్స్టెంట్స్ లో త్రూఅవుట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇలా ఉంటే ఈ ఆల్ ఇండిపెండెంట్ సోర్సెస్ నాన్ లీనియర్. ఓకే, నాన్ లీనియర్ ఇన్ నేచర్. నెక్స్ట్ యాక్టివా, ప్యాసివా అని తీసుకున్నాను. ఇంకోటి టైం వేరింగ్, టైం ఇన్వేరియంట్ అంటే టైం ఇన్వేరియంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ యాక్టివా, ప్యాసివా అంటే సరిగ్గా చెప్పాలి. నాన్ లీనియర్ ఎలిమెంట్ యాక్టివా, ప్యాసివా 3 డెఫినేషన్స్ చెప్పాను మీకు. డెలివర్స్ ఎనర్జీ టు ద అవుట్సైడ్ వరల్డ్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం, లేదా ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్, లేదా నెగిటివ్స్ లో. ఇక్కడ ఏ ఒక్క దాంట్లో అది వచ్చేసిన ఒబే చేసిన యాక్టివ్ ఎలిమెంటే. డెలివర్స్ ఎనర్జీ టు ద అవుట్సైడ్ వరల్డ్ ఫర్ లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమెట్రికల్ లేవు కాబట్టి ఇట్స్ ఏ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. ఓకే, వెరీ గుడ్. సరే అమ్మ, ఇక్కడ మీరు లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ తీసుకుంటేనా కంట్రోల్ వేరియబుల్ బట్టి లీనియర్, నాన్ లీనియర్ చెప్పేది మనం. ఓకే, లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ లీనియర్ ఇన్ నేచర్, లీనియర్ ఇన్ నేచర్. ఓకే, అలాగేనా ఇది ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నథింగ్ బట్ యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ ఉంది కాబట్టి యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ యూనిలేటర్లా బైలేటర్లా? ఇది
లీనియర్ కాబట్టి ఇట్స్ డెఫినెట్లీ బైలేటరల్. లీనియర్, ఎవ్రీ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్ కాబట్టి ఇది లీనియర్ కాబట్టి బైలేటరల్. దాన్ని బట్టి చెప్పింది. మన నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ తీసుకుంటే పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇట్స్ నాన్ లీనియర్ ఇన్ నేచర్. నాన్ లీనియర్ ఇన్ నేచర్. యూనియన్ పెట్టారా మీరు? ఇక్కడ ఏంటంటే లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్, కంట్రోల్ వేరియబుల్ లీనియర్ కాబట్టి ఈ ఎలిమెంట్స్ లీనియర్, ఎవ్రీ లీనియర్ ఎలిమెంట్ ఈజ్ ఏ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. దాన్ని బట్టి ఆన్సర్ చేసింది ఇది. నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఇట్స్ ఏ నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, ఇలా తీసుకుంటే ఇది మన పిఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ ఐవి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ కానీ తీసుకుంటే ఇలా ఉంది, నాన్ లీనియర్ నేచర్. నెక్స్ట్ అసలు ఇది నేను నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్ డయోడే మాట్లాడుతున్నాను కాబట్టి నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్, అందుకే దిస్ ఇస్ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. ప్యాసివ్, ప్యాసివ్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సిమెట్రికల్ లేవు అమ్మ, 1 and 3 లో లేవు. ఇట్స్ ఏ యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. యూనిలేటరల్ ఎలిమెంట్. సరే, ఇఫ్ ఐ కన్సిడర్ ద బీజేటీ, బీజేటీ తీసుకున్నాను. బీజేటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మీకు ఇందాక చూపించిన క్యారెక్టరిస్టిక్స్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ లా వచ్చింది బిఏ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. మా బీజేటీకి ఓకే, ఇది లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ నాన్ లీనియర్ నాన్ లీనియర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ బీజేటీ హ్యావింగ్ ఏ ప్రాపర్టీ కాల్డ్ ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది, అందుకేనైనా ఇట్స్ యాక్ట్స్ యాజ్ అన్ యాక్టివ్. ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అనే ప్రాపర్టీ ఉంది కాబట్టి ఇది యాక్టివ్ ఎలిమెంట్. నెక్స్ట్ అమ్మ బీజేటీ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇప్పుడు ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ థర్డ్ క్వాడ్రంట్ సేమ్గా ఉన్నాయా? లేదు, కాబట్టి నాట్ సిమెట్రికల్, ఇట్స్ ఏ యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. బీజేటీ యూనిలేటరల్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్. ఓకే, నాన్ లీనియర్, యాక్టివ్, యూనిలేటరల్. సరే, మా ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ మేడ్ ఆఫ్ కాయిల్స్, ఇండక్టర్స్ లాగా ఉంటుంది ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఇది లీనియర్ ఎలిమెంట్. ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఇస్ లీనియర్ ఎలిమెంట్. లీనియర్ కాబట్టి డెఫినెట్లీ బైలేటరల్ ఎలిమెంట్. బైలేటరల్. ఓకే, ఓకే, ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే లీనియర్ ఏది, బైలేటరల్. ఓకే, ఇంకొక మాట చెప్తున్నా ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే యూ హ్యావ్ స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. స్టెప్ అప్ తీసుకుంటే చిన్న వోల్టేజ్ ఇస్తే పెద్ద వోల్టేజ్ వచ్చింది, అవునా? స్టెప్ అప్. ఇప్పుడు యాక్టివ్ ఎలిమెంటా, ప్యాసివ్ ఎలిమెంటా? నాకు ఒకసారి చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి, యాక్టివా ప్యాసివా? యాక్టివా ప్యాసివా అని అడుగుతున్నాను. టైప్ ఇన్ చాట్ బాక్స్. ఓకే, సరే, అవన్నీ యాక్టివ్ అని రాశారు కదా. ఓకే, మరి ట్రాన్స్ఫార్మర్ స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా మాట్లాడుకుంటే పెద్ద వోల్టేజ్ చిన్న వోల్టేజ్ అయిపోయింది స్టెప్ డౌన్ మాట్లాడితే. ఇప్పుడు మరి యాక్టివా ప్యాసివా? ఇక్కడ స్టెప్ అప్ మాట్లాడాము, చిన్నది ఇస్తే పెద్దదని చెప్పాము. అలాగే స్టెప్ డౌన్ కూడా మాట్లాడితే ఓకే, పెద్దది ఇస్తే చిన్నది అయితే. సరే, అందుకేనా మీరు ఒక మాట వినండి. ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాట్లాడేటప్పుడు ఓకేనా, ట్రాన్స్ఫార్మర్లో ఈ వోల్టేజ్ V1, ఈ కరెంట్ I1 అనుకుంటే ఈ వోల్టేజ్ V2, ఈ కరెంట్ I2 అనుకుంటే. సరే, ఇక్కడ వోల్టేజ్ కరెంట్, వోల్టేజ్ కరెంట్. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, స్టెప్ అప్ అయితే స్మాల్ వోల్టేజ్, లార్జ్ వోల్టేజ్ ఇస్తా. స్టెప్ అప్ ఇలా ఇస్తే నాకు ఇలా వచ్చింది. స్టెప్ డౌన్ తీసుకుంటే స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లో అయితే ఇది నేను ఇన్పుట్ ప్రైమరీ వోల్టేజ్ ఇలా వస్తే సెకండరీ వోల్టేజ్ ఇలా వచ్చింది. కానీ ఎప్పుడైనా దీన్ని బట్టి యాక్టివ్ అని ఇట్లా డిఫైన్ చేయలేము. సరే ఇంకోటి మీకు ట్రాన్స్ఫార్మర్లో మీకు ఏంటంటే ఆ V2/V1 ఈక్వల్ టు N2/N1 ఈక్వల్ టు I1/I2 ఈ రిలేషన్ తెలుసు. V2/V1 ఈక్వల్ టు N2/N1 ఈక్వల్ టు I1/I2. ఆర్ ఇక్కడ నుంచి తీసుకుంటే V2/V1 ఈక్వల్ టు I1/I2.
or V2 I2 equal to V1 I1. Okay, here V1 I1 is equal to V2 I2 in a transformer. Okay, input power is equal to output power. అంటే ప్రైమరీలో పవర్ సెకండరీ పవర్ సేమ్. ఇప్పుడు ట్రాన్స్ఫార్మర్ మాట్లాడినప్పుడు మీకు స్టెప్ అప్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, స్టెప్ డౌన్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఓకే, డైరెక్ట్గానే ఎప్పుడు వోల్టేజ్తో మాట్లాడడం ట్రాన్స్ఫర్ మాట్లాడినప్పుడు విల్ టాక్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పవర్. హియర్ ఇన్పుట్ పవర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ కాబట్టి నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అనేది. ఓకే, నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్. ఓకే, నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్ అయితే నో యాంప్లిఫికేషన్. ఓకే, పవర్ ఆల్వేస్ ఇన్పుట్ పవర్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్ కాబట్టి ఓకే, నో యాంప్లిఫికేషన్. దిస్ ఎలిమెంట్ ఈస్ ఎ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. నాకు ఏంటంటే ట్రాన్స్ఫార్మర్ వోల్టేజ్తో మాట్లాడకూడదు, ఎందుకంటే ఒక కేసు ఏమో స్టెప్ అప్ కేసు వచ్చింది, ఇంకో కేసు ఏమో స్టెప్ డౌన్ కేసు వచ్చింది. అందుకేనని ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఎప్పుడైనా మాట్లాడితే యూ టు టేక్ పవర్ యాజ్ అ రిఫరెన్స్ తీసుకొని మాట్లాడాలి. ఇన్పుట్ పవర్ ఆల్వేస్ ఈక్వల్ టు అవుట్పుట్ పవర్, నో ఇంటర్నల్ యాంప్లిఫికేషన్, దేర్ఫోర్ ఇట్స్ ఏ ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్. క్లియరా? క్లియరా? క్లియర్ అయితే ఒకసారి రెస్పాండ్ అవునామా చాట్ బాక్స్లో. క్లియర్ అయితే రెస్పాండ్ విత్ ద చాట్ బాక్స్. ఓకే భవాని, రైట్. సరే, ఇక్కడ ఈ అన్ని ఎలిమెంట్స్ బట్టి ఒకసారి కంక్లూషన్. అమ్మ ఇప్పుడు మనకి సరే అలాగే అమ్మా మీకు 6 LC ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాను. 6 LC ఎలిమెంట్స్, 6 LC ఎలిమెంట్స్ ఉంటే అవి లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్ ఎలిమెంట్స్. ప్యాసివ్, బైలేటరల్. లీనియర్ ఎలిమెంట్స్, ఓకే, ప్యాసివ్ ఎలిమెంట్స్, బైలేటరల్. 6 LC. లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్. ఓకే, సరే మా కంక్లూషన్. ఓకే, నాకు ఇండిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటే ఏదైనా ఐడియా ఇండిపెండెంట్ కరెంట్ సోర్స్ ఉన్నా, ఇండిపెండెంట్ వోల్టేజ్ ఉన్నా, నాన్ లీనియర్, యాక్టివ్, యూనిలేటరల్. లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఉంటేనా ఇట్స్ లీనియర్, యాక్టివ్, బైలేటరల్. ఓకే, అలా పిఎన్ జంక్షన్ డయోడ్ ఉంటేనా నార్మల్ పిఎన్ జంక్షన్, నార్మల్, లీనియర్, ప్యాసివ్, యూనిలేటరల్. బీజేటీ తీసుకుంటేనా నాన్ లీనియర్, యాక్టివ్, యూనిలేటరల్. ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కేసు తీసుకుంటే లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్. ఓకే, ఆర్ఎల్సీస్ తీసుకుంటే లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్. ఓకే, సరే నేను తర్వాత అమ్మా నెక్స్ట్ వీక్లో మేబీ ట్యూస్డే, ఫ్రమ్ ట్యూస్డే నోట్స్ ఐ విల్ గో టు స్టార్ట్ ద థీరమ్స్. థీరమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తాను. థీరమ్స్లో సూపర్ పొజిషన్ థీరం తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్ అండి. లీనియర్ బైలేటరల్. సరే ఇప్పుడు నాకు ఇది చూసి నాకు చెప్పండి అమ్మా, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ అండ్ యాజ్ వెల్ as బైలేటరల్. సూపర్ పొజిషన్ థీరం అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్ కదా. దీంట్లో ఏఐటి లీనియర్ బైలేటరల్, ఇది లీనియర్ బైలేటరల్ అవునా. నెక్స్ట్ ఇది లీనియర్, ఇది బైలేటరల్, ఇది లీనియర్, ఇది బైలేటరల్ అవునా. నాకు ఎలిమెంట్స్ రాయండి అమ్మా, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ బైలేటరల్, విచ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ లీనియర్ బైలేటరల్. ఓకే, RLC, నెక్స్ట్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్, నెక్స్ట్ అమ్మా లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ యాజ్ ఎలిమెంట్. సార్ అంటే రేపు మనం సూపర్ పొజిషన్ థీరం వేసేటప్పుడు అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్ బైలేటరల్ నెట్వర్క్స్. అంటే ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉండాలి లానా, RLC లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్. ఓకే భవానీ, RLC ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ యాజ్ వెల్ as లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్సెస్ కూడా. లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ కున్నా కూడా సూపర్ పొజిషన్ థీరం వేయచ్చు. అదేనా ఇక్కడ వస్తుంది. లీనియర్ డిపెండెన్స్ కూడా లీనియర్ బైలేటరల్. ఓకే రైట్ సార్. అలాగే రెసిప్రోసిటీ థీరం అని ఇంకోటి ఉందాం.
Reciprocity theorem is applicable for linear, bilateral, passive. ఓకే, లీనియర్ అయి ఉండాలి, ప్యాసివ్ అయి ఉండాలి, బైలేటరల్ అయి ఉండాలి. ఈ మూడు ఉన్నాయి ఎలిమెంట్స్ చెప్తారా, ఐడెంటిఫై చేస్తారా? ఈ ఆర్ఎల్సి తీసుకుంటే లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్ ఉంది. ట్రాన్స్ఫార్మర్ తీసుకుంటే లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్ ఉంది. మరి లీనియర్ డిపెండెంట్ సోర్స్ ఏమో లీనియర్ యాక్టివ్ అయిపోయింది కాబట్టి యూ కాంట్ యూస్ దిస్ యాజ్ ఎన్ ఎలిమెంట్ వైల్ వెరిఫైయింగ్ రెసిప్రాసిటీ థియరం. అంటే ఇంకా ఉన్నది ఇదేనా, ఆర్ఎల్సీస్ ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ ఉంటేనే, ఐడియల్ ట్రాన్స్ఫార్మర్ కూడా లీనియర్ ప్యాసివ్ బైలేటరల్ ఉంటేనే యూ కెన్ వెరిఫై ద రెసిప్రాసిటీ థియరం. నేను ఆ పాయింట్ కూడా చూపిస్తాను. రెసిప్రాసిటీ థియరం తీసుకుంటే అప్లికబుల్ ఓన్లీ ఫర్ లీనియర్, ప్యాసివ్, బైలేటరల్. Which networks are linear, passive, bilateral? Linear, passive, bilateral. R, L, C, ideal transformer as elements. Okay, these are all linear. Okay, these are all only reciprocity theorem we can apply. Okay, reciprocity theorem applicable only for R, L, C, ideal transformer as elements only. ఈ పాయింట్లనే మనకు కావాలి, ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఇఫ్ యూర్ గుడ్. సూపర్పొజిషన్ థియరం అప్లికబుల్ ఫర్ లీనియర్, బైలేటరల్. Which elements are linear, bilateral? RLC, ideal transformer, and linear dependent source as elements. Okay, you can apply superposition theorem. Reciprocity theorem is applicable for linear, passive, bilateral. Which elements are linear, passive, bilateral? Elements allow RLC, ideal transformer as elements. You can verify that reciprocity theorem. Okay, sorry, and here I'm stopping the class. Today we have discussed types of elements, some small problems చూసాం. నెక్స్ట్ మండే మార్నింగ్, మండే ఈవినింగ్ ఏం చేద్దామంటే ఐ విల్ డిస్కస్ సమ్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చా కదా, అవి ఒకసారి డిస్కస్ చేస్తాను. నెక్స్ట్ మీకు సమ్ వే ఫార్మ్స్ ఇచ్చినా, దే ఆస్కింగ్ దిస్ ఈస్ ద కరెంట్ ఫ్లోయింగ్ త్రూ ఇండక్టర్, లేకపోతే దిస్ ఈస్ ద వోల్టేజ్ అక్రాస్ కెపాసిటర్ ఇచ్చేసి దే ఆస్కింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ఎనర్జీ అబ్జార్బ్డా, ఎనర్జీ స్టోర్డా అని అడుగుతారు. ఓకే, వాటి గురించి మాట్లాడతాం. ఓకే, సరే. నేను అలాగే నెక్స్ట్ ఏమో బల్బ్స్ ఒక సిరీస్లో ఉంటే, బల్బ్స్ ప్యారల్లో ఉంటే ఏంటి అది. నెక్స్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్స్ వాడినయే మీకు ఇన్ఫైనైట్ ల్యాడర్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఉంటాను. లైక్ ఒక ఆర్ అని ఒక ఇన్ఫినిటీ ల్యాడర్స్ ఇస్తారు, సర్క్యూట్స్ ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ ద ఈక్వలెంట్ రెసిస్టెన్స్. ఓకే, లేదా ఇండక్టర్లు ఇస్తే, కెపాసిటర్ ఇస్తే, చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, విల్ డిస్కస్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆన్ మండే. Some miscellaneous ఒక wave forms ఇచ్చేసి charge ఎంత. ఓకే, we will discuss all these things next class. Wave forms ఇచ్చేసి charge stored ఎంత ఏదైనా అడగవచ్చు, కరెంట్ wave form ఇచ్చి. We'll see all these things next class. By Monday we are going to complete the first portion of the syllabus, like basics complete చేసుకుందాం. Monday morning session, Monday evening session. Okay, Tuesday onwards I will start the theorem sum. Okay, thank you all. Bye. Have a great day. Happy weekend. God bless you all. Bye. Okay, bye. See you.